দেখে নাও, দেখে এবং লিখে নাও। I'm prepared for answering the question. দেখো এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে, there are 5 boys and 4 girls. বলা হয়েছে in how many ways a group of 5 person in which there are 3 boys and 2 girls. Number 1 question. Number 2 হচ্ছে a group of 5 persons. And number 3 হচ্ছে a group of 5 persons so that there are at least 3 girls can be selected. অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রশ্নের পিছনে এইরকম কতটা গ্রুপ বা কতটা নাম্বার ওদেরকে সিলেকশন করা যায় সেটা করতে বলা হয়েছে। সো গেট রেডি ফর দিস। girls আছে টোটাল ছেলে মেয়ে মিলে। In how many way a group of 5 persons in which there are 3 boys and 2 girls can be selected or can be formed? That is our first question. So let's try to answer the first question. Answer of 1. So in a group of 5 persons consisted by 3 boys and 2 girls can be selected in following ways. এভাবে লিখে নিলে ভালো হয়। এখানে বয়েজ আছে 5, গার্লস 4, টোটাল আমরা একটা গ্রুপ যে ফর্ম করব সেই গ্রুপের মধ্যে নাম্বার অফ বয়েজ এন্ড গার্লস বলা হয়ে গেছে 3 জন এবং 2 জন, ওদেরকে মিলে 5 জনের একটা টিম ফর্ম হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে 2 জন জয়েন করতে চাইছে, টোটাল মিলে 5 জন। তো টোটাল নাম্বার অফ সিলেকশনস ভেরি ইজি is equal to 5 জন থেকে 3 জন 5C3 ways and 4 জন থেকে 2 জন 4C2। 5C3 মানে 5C2 সমান কমপ্লিমেন্টারি ল 4C2। 5C2 হচ্ছে 5 থেকে শুরু করে দুটো ফ্যাক্টর লিখবো আমরা, 5 into 4 by factorial 2। 4C2 হচ্ছে 4 into 3 by factorial 2। So answer is answer হবে এখান থেকে 4 5 15 60। That is the answer of our first question. I think board is clear and spaces available in the board to write is sufficient, so you can copy it from the book easily. Now after that I will go immediately for Roman 2. Okay, now let's try to understand the difference of question number 1 and 2. In question number 2, এই যে 5 পার্সনের গ্রুপ যে আমরা সিলেক্ট করব সেখানে ইট ওয়াজ স্পেসিফাইড যেটা সেখানে কতজন বয়েজ এবং কতজন গার্ল ছিল। ইউ সি ইট ইজ written directly the 3 boys and 2 girls, but in Roman 2 it was not mentioned how many boys and girls are to be selected. It means there is no limitation about the number of boys and girls. You just select 5 person. So এই ক্ষেত্রে সেটাকে আমাকে কি করতে হবে, তো তোমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা করার জন্য আমাকে যা করতে হয় সেটা হচ্ছে ইরেসপেক্টিভ অফ বয়েজ এন্ড গার্লস আমাকে টোটাল তোমার 5 জন সিলেক্ট করতে হবে। তো এখানে আমরা এটা করার জন্য রোমান 2 করার জন্য এরকম চার্ট পার্ট এরকম দরকার নেই। এখন রোমান 2 যখন করব there are in total 5 plus 4 9 persons, ঠিক আছে? So you'll have to select 5 of them. The number of ways of selections of 5 persons from 9 persons is equal to 9C5. 9C5 means 9C4, 9 into 8 into 7 into 6 divided by factorial 4. Factorial 4 is 24. তো এখানে আমার হয়ে গেল কত
18 into 7, 6, 5, 1 to 6 ways. So I think you can easily understand that the requirement of Roman 1 and Roman 2. Roman 1, it was specified that how many boys and girls are to be selected. And I repeat the same thing again. In Roman 2, it is not mentioned that how many boys and girls are to be selected. It is just a matter of selection of 5% out of 5 plus 4, 9 persons. So এখানে যেহেতু স্পেসিফাই করা হয়নি আমরা কাদের নিচ্ছি বয়েজ নিচ্ছি না গার্ল নিচ্ছি সেটা এখানে মুখ্য ব্যাপার না সেখানে মূলত এই বিষয়টার দিকে নজর রাখতে হচ্ছে যে আমাদেরকে 5 জনকে সিলেক্ট করতে আছে সেখানে ইরেসপেক্টিভ বয়েজ এন্ড গার্লস টোটাল 5 প্লাস 4 ইজ ইকুয়াল টু 9 পার্সেন্ট ছিল সেই 9 পার্সেন্ট থেকে আমরা 5% সিলেক্ট করলাম তো এইভাবে এই ধরনের ছোট ছোট অঙ্কগুলোর মধ্যে এই ভেরিয়েশন গুলোর মাধ্যমে তুমি নিশ্চয়ই এই প্রশ্নের ট্রিক গুলি বুঝতে পারছো Now, get ready for Roman 2. In Roman 2, as we are asked to find out the number of ways of selection of 5 persons in which there are at least 3 girls. তার মানে এইবার এখানে যে 5 জনের গ্রুপটা আমি ফর্ম করব সেখানে স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে বাট ইট ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম 1 and 2. আমরা এখন 5 জনকে সিলেক্ট করব বাট ইট ওয়াজ নট mentioned that exactly how many boys and girls are to be chosen. Exactly. এখানে বলা হয়েছে at least 3 girls. তার অর্থ হচ্ছে ন্যূনতম অর্থাৎ কমসে কম 3 জন তোমাকে নিতে হবে মেয়ে কমসে কম 3 জন মেয়েকে নিতে হবে তো আমরা লিখছি a group of 5 persons so that there are at least 3 girls can be selected in following ways. আমরা চারটা করে নিচ্ছি বয়স ছিল 5 জন গার্লস 4 জন ছিল টোটাল আমাদেরকে 5 জনেরই একটা টিম বা গ্রুপ ফর্ম করতে হবে বাট সেই গ্রুপে অ্যাটলিস্ট 3 গার্লস থাকবে মানে 3 এর কম হতে পারে না 3 অথবা হতে পারে 4ও হতে পারে তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো এখানে আমরা যদি করি সেই বিষয়বস্তুটাকে 5 বয়েজ থেকে এখানে 3 জন যদি গার্ল হয় তাহলে 2 জন তোমাকে বয়েজ দিতে হবে সো দ্যাট আলটিমেটলি ইট উইল বি টিম অফ 5%. অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউ সি যে এখানে টোটাল 5 জনের একটা গ্রুপ ফর্ম করতে হচ্ছে যদি 4 জন গার্ল নেই তাহলে তোমার একজন বয়েজ থাকতে পারবে আমরা আশা করি তুমি এখন এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো যে এখানে অ্যাটলিস্ট 3 গার্লস এই কথাটার মানে কি অ্যাটলিস্ট 3 গার্লস হচ্ছে কমসে কম 3 জন গার্ল মানে 3 এর কম নেওয়া যাবে না 3 বা 4 এর বেশি তো আমরা তো আরো বেশিও নিতে পারতাম কিন্তু গার্লস তো 4 জন আছে 4 জনের বেশি গার্ল কিন্তু হবে না সেই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে এখানে 4 জন অ্যাটলিস্ট 3 গার্লসকে এই দুই রকম ভাবেই মেনটেন করা যায় therefore আমরা বলবো total number of selections is equal to 5c2 into 4c3 then plus 5c1 into 4c4 5c2 হচ্ছে 10 4c3 হচ্ছে 4 plus এটা হচ্ছে 5 এটা হচ্ছে 1 45 ways hence the result of the question এখন তোমরা অনেকে নাই বুঝতে পারো বা বুঝতে পারো সবকিছু মিলিয়ে আমি মানে 15 to 30 মিনিটস ওয়েস্ট করছি যদি কারোর সমস্যা থাকে তোমরা বলা চুপ করে থাকলে আমি আর কিছু বলছি না আমি সকালে একটা মেয়েকে প্রশ্ন করেছিলাম ওকে এই পড়াতে গিয়ে সকালে দেখতে একদম মাথা গরম হয়ে গেছে প্রশ্ন করলাম একবার না দুবার না তিনবার না চারবার না পাঁচবার অনেকবার বাট নো আনসার ইজ দেয়ার তো তোমাদের মধ্যে এরকম মানে ট্রেন্ড আছে তাই আমি জিজ্ঞেস করছি না নাম ধরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে কিছু জিজ্ঞেস করা থাকে উইদাউট এনি হেজিটেশন জাস্ট আস্ক মি এখানে তোমার অন্য কিছু ভাবার দরকার নেই স্যার কি মনে করলো পৃথিবী কি মনে করলো বাকি মানুষ কি মনে করলো ভাবার কোনো দরকার নেই তুমি তোমার প্রশ্ন করো যদি কোনো জায়গা না বুঝো কোনো জায়গা বুঝতে যদি অসুবিধা হয় দেন ইউ ডেফিনেটলি আস্ক মি
I think there is no question at all. So now let's go for next. Question. In a question paper, there are two groups, A and B, and each group consisted by 6 questions. In how many way a student can answer? শুনে শুনে লিখবে তাহলে খুব সমস্যা হবে না। In how many ways a student can answer 6 questions from 6 questions in total from both groups, but not containing 4 questions from each group. সো এখানে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি সকালে পড়ানোর সময় যে এখানে কোশ্চেনটা প্রথমে ক্লিয়ার করো। এখানে একটা প্রশ্নপত্রে তোমার দুটো গ্রুপ, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন পেপার, দেয়ার আর 2 গ্রুপস। এখানে গ্রুপ এ, এখানে গ্রুপ বি। In these questions there are 6 questions. In the group 2 there are also 6 questions. So in total how many questions are there? 12 questions. Now it is required to answer any 6 from A and B group. এই দুটো গ্রুপ থেকে আমরা মিলিয়ে টোটাল 6টা কোশ্চেন আনসার করব। কিন্তু 6টা কোশ্চেন আনসার করলে তো অনেক রকম ভাবে হতে পারে, কিন্তু here we are also restricted by another condition that but not containing 4 questions, not containing, আমি একটু ভুল লিখেছি, not containing more than 6 questions from each group. কিন্তু কোন গ্রুপ থেকে 4 questions, কিন্তু কোন গ্রুপ থেকে 4টার বেশি কোশ্চেন নেওয়া যাবে না। যেহেতু আমার ভুল হয়েছিল আমি ওয়েট করছি তোমরা কপি দাও কোশ্চেনটা আবার কপি করার জন্য। Now I think question is, all of you are ready with the question. I repeat the question again. একদম হুবহু পড়ছি আমি। A question paper, in a question paper there are 2 groups A and B, and each group consisted by 6 questions. In how many ways a student can answer 6 questions in total? 6 questions in total from both groups, but not containing more than 4 questions from each group. মানে কোন গ্রুপ থেকে 4টার বেশি প্রশ্ন না নিয়ে তুমি কত প্রকারে টোটাল 6টি কোশ্চেন আনসার করতে পারো? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। Now it's your turn. So I do hope that you can understand the meaning of the question. So now let's read. দেখো এখন আমরা এটা এমনিতে তো তোমার যদি দুটো গ্রুপ থেকে 6টা কোশ্চেন আনসার করে বলতো তাহলে এমন হতে পারে এখান থেকে 6টা, এখান থেকে 0টা, এখান থেকে 5টা, এখান থেকে 1টা, এখান থেকে 4টা, এখান থেকে 2টো, এখান থেকে 3টা, এখান থেকে 3টে, এখান থেকে 2টা, এখান থেকে 4টা, এখান থেকে 1টা, এখান থেকে 5টা, এখান থেকে 0টা, এখান থেকে 6টা। অনেক রকম ভাবে আমরা 6টা কোশ্চেন আনসার করতে পারতাম।
But since as we are restricted by the condition that you can't answer more than 4 questions from each group, it means you can't answer তুমি কোন গ্রুপ থেকে 4টার বেশি প্রশ্ন আনসার করতে পারবে না। তো সেই কন্ডিশনে, সেই রেস্ট্রিকশনে এই আনসারিংটা কত প্রকারে করা যেতে পারে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। So I am writing the answer. The student can answer 6 questions from both groups not containing more than 4 questions from each group in following ways. কি সেই ওয়েজ গুলো? গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, in total 6 questions has to be answered. So the question is, in how many it can be done? For this, he or she can choose 4 questions from group A, 2 questions from group B, 3 and 3, 2 and 4. এছাড়া দেখো আর কোন রকম ভাবে সে কিন্তু 6টা কোশ্চেন আনসার করতে পারছে না। হ্যাঁ, হতে পারে যে তুমি যদি বলতে পারো এখানে আমি যদি একটা কোশ্চেন আনসার করতো তাহলে এখানে 5টা কোশ্চেন আনসার করলেও তো স্যার 6টা প্রশ্ন হতো, তাহলে তুমি এটাকে হিসাবে নাওনি কেন? আমি যদি গ্রুপ বি থেকে 5টা আনসার করতাম তাহলে কিন্তু আমার প্রশ্নের ওই সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াটা কিন্তু ফুলফিল হতো না। You can't answer more than 4 questions from a group, so you have to choose 5 questions from group B. It is not possible. That's why this case will be rejected from here. So yes, the whole job can be done with the 3 following mutually exclusive ways. এই 3 রকম ভাবে আমি আমার এই মানে রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করতে পারি। So total number of ways of answering the 6 questions, তার মানে 6টা কোশ্চেন আমরা আনসার করতে পারি। দেখো প্রথম গ্রুপ এ তোমার ছিল টোটাল 6 কোশ্চেনস, গ্রুপ বি তে ছিল 6 কোশ্চেন, এখানে 6 থেকে 4 আর এখানে 6 থেকে 2, so it can be done in 64 into 62 ways, plus অথবা এই 6 থেকে 3, এই 6 থেকে 3 অর্থাৎ 63 into 63 ways, অথবা এখান থেকে দুটো এখান থেকে 4টে অর্থাৎ 62 into 64 ways. It can be done in that ways. তাহলে 64 তোমরা জানো 64 হচ্ছে 62 সমান, আর 62 হচ্ছে 6 into 5 by factorial 2, এটা হচ্ছে 6 into 5 by factorial 2, plus 63 হচ্ছে 654 divided by factorial 3 into 654 by factorial 3, উল্টো দিকে 62 এখানে কি হচ্ছে 6 into 5 by factorial 2 into 6 into 5 by factorial 2. So in total এখানে হয়ে যাচ্ছে তোমার 30, এখানে 15 মানে 225, আর এখানে হয়ে যাচ্ছে 20 হচ্ছে 400, আর এখানে আবার হচ্ছে 225. So the final conclusion will give you the ultimate answer. So still now it's my duty to ask all of you, is there any problem? যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে, you definitely ask me. স্যার নিজের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না। তো না দেখা গেলে কিছু তো মানে হবে না, কারণ এটা তো ক্যালকুলেশন, এটা দেখানোর আর তো দরকার নেই। তো আমি তো এইটুকু আশা করতে পারি না তোমরা এটা নিজে নিজে করতে পারবে। ওকে, স্টিল I think it's over. Sir, no problem. Okay, now can you start the next? Definitely. Okay. So now I am going to write two new theorem, which was which was not discussed in early days.
আমি বলেছিলাম তোমাদের, আমি আগে 3টে থিওরেম দিয়েছিলাম, মনে আছে? যে 3টে থিওরেম দেওয়ার পর আমি বলেছিলাম একটু স্পেস রাখার জন্য, যা আমার এখানে আরো আমাদের 2টো থিওরেম আসবে, তার জন্য স্পেস রাখার জন্য। তো তোমরা নিশ্চয়ই স্পেস রেখেছো। সেই স্পেসে এখন 2টো নতুন থিওরেম লিখো। জায়গা হাফ পেজের মতো লাগবে। তার জন্য আগেই জায়গা রাখার কথা ছিল, জানি না তোমরা লিখেছো কিনা। যদি না রাখো তাহলে নতুন করে লেখো। নাও উই আর গোয়িং টু রাইট a new theorem. থিওরেমটা হচ্ছে এইরকম। থিওরেম নাম্বার অ্যাকচুয়ালি 4 হবে। The number of ways of selection of are different objects from n different objects so that a particular m particular objects are always there is equal to n minus m cr minus m. Number 2, that m particular objects are never be there is equal to n minus m cr. এই হচ্ছে আমাদের থিওরেম দুটো। তো ব্যাপারটা দেখো, এখানে কি হচ্ছে n অবজেক্টস। আমি ডায়াগ্রামেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি। number of selection of R objects is equal to NCR। তোমরা এটা খুব ভালো করে জানো। এখন যেটা করছি আমরা সেটা হচ্ছে selection of R objects so that M particular objects always there, সেটা হচ্ছে n minus m cr minus n। আর এটা হচ্ছে selection of R objects so that M particular objects never be there, সেটা হচ্ছে n minus m cr। এই হচ্ছে এর ডায়াগ্রামেটিক প্রেজেন্টেশন। So we go for it. Until unless completed, I will be there for always.
the number of ways of selection of r different objects out of or from n different objects, so that m particular objects are always there, আর একটা হচ্ছে m particular objects are never be there, n minus m cr minus m, আর এটা হচ্ছে n minus m cr। দেখো এখানে m particular objects always থাক আর always না থাক, অর্থাৎ কন্ডিশনটা তো এরকমই না, m থেকে আর কি আমরা নিচ্ছি, কিন্তু সেখানে একটা m ফর মণিপুর, সেই m অবজেক্ট থাকা এবং না থাকার ব্যাপারে কিছু বক্তব্য এখানে রয়ে গেছে। যে সেখানে বলা হয়েছে যে m পার্টিকুলার অবজেক্ট সেখানে থাকবে আর এটা হচ্ছে m পার্টিকুলার অবজেক্ট থাকবে না। ওদের দুটো ফর্মুলার মধ্যে দেখো কমনলি কি আছে, দুটো ফর্মুলার মধ্যে কমনলি উপরে কিন্তু n মাইনাস m আছে, কিন্তু প্রথমটাতে r মাইনাস m আছে নিচে, আর দ্বিতীয়টাতে শুধুমাত্র r আছে, এখানে কিন্তু r মাইনাস m হয়নি। তার মানে খুব ভালো করে বুঝতে পারছো যে এই যে আমি যদি এরকম একটা কন্ডিশন রাখি যে m পার্টিকুলার অবজেক্টস উইল অলওয়েজ বি দেয়ার বা উইল নেভার বি দেয়ার, তাহলে এই m এর এফেক্ট কিভাবে অঙ্কেতে পড়ছে, মানে m এর এফেক্ট কিন্তু অঙ্কেতে আসছেই। তার জন্য প্রথমেই বলবো আমার একদম উপরে যেটা নাকি নরমাল ফর্মুলাতে এনসিআর হতো, সেটা কিন্তু এখন এনসিআর কিন্তু হয়নি, কারণ এমনিতে n অবজেক্ট থেকে r অবজেক্ট সিলেক্ট করা যায়, নাম্বার অফ ওয়েজ অফ সিলেকশন অফ r অবজেক্টস ইজ ইকুয়াল টু এনসিআর, ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল, সবাই জানে। কিন্তু যদি আমি তার উপর এই যে m অবজেক্টের m পার্টিকুলার অবজেক্টস এর যদি কন্ডিশন রাখি, যে m পার্টিকুলার অবজেক্টস এর কন্ডিশন হচ্ছে সামটাইমস ইট ইজ অলওয়েজ দেয়ার, সামটাইমস ইট ইজ নেভার বি দেয়ার, দুটো ফর্মুলার মধ্যে কমনলি যে জিনিসটা দেখো n মাইনাস m আছে, আর এখানে দেখো n মাইনাস m আছে, c আছে, আর এখানে r মাইনাস m, এখানে হচ্ছে r। তো দেখো নিচে দু ক্ষেত্রেই কিন্তু m টাকে সাবট্রাক্ট করতে হয়নি, এখানে শুধু আমরা r মাইনাস m করেছি, মানে m সাবট্রাক্ট করেছি, অর্থাৎ m এর এফেক্ট এখানে আছে, আর এখানে কিন্তু m এর কোনো এফেক্ট নাই নিচে। উপরে দু ক্ষেত্রেই কমনলি n মাইনাস m থাকবে, তার মানে n অবজেক্ট থেকে r অবজেক্ট সিলেকশন করার ক্ষেত্রে যদি m পার্টিকুলার অবজেক্টস এর উপর এরকম কোনো কন্ডিশন দেওয়া হয়, উপরে কিন্তু m এর এফেক্ট আসবেই। NCR কিন্তু এখন হবে না, সেটা n না হয়ে n মাইনাস m হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, কোথাও নিচে r এর জায়গায় r মাইনাস m হয়েছে, আর কোথাও শুধুমাত্র r হয়েছে। তো ইফ আই থিঙ্ক ইট মেকানিক্যালি, যদি আমি মেকানিক্যালি বলতে চাই, দেখো ব্যাপারটা কিভাবে মনে রাখবে। যখন বলা হয়েছে যে m পার্টিকুলার অবজেক্টস উইল অলওয়েজ বি দেয়ার, তার অর্থ হচ্ছে যদি m সংখ্যক বিশেষ বস্তু অবশ্যই থাকে, তাহলে এটাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। অর্থাৎ যদি বলে ওরা থাকবে, তখন সাবট্রাক্ট করতে লাগবে। আর যদি বলে পার্টিকুলার অবজেক্ট কখনো থাকবে না, নেভার বি দেয়ার মানে থাকবে না, তাহলে সাবট্রাক্ট করতে লাগবে না। এইভাবে তুমি মেকানিক্যালি এই বিষয়বস্তুটাকে মনে রাখতে পারো। কিন্তু বোঝার ব্যাপার তো আরেকটা বিষয়বস্তু, সেটা আমি আসছি। তার আগে আমি প্রথম মেকানিক্যাল কনসেপ্টটা বলে নিচ্ছি। দেখো n থেকে r নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই, এনসিআর এটা সবাই জানে। সিন্স দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন অফ অন m পার্টিকুলার অবজেক্টস, তাহলে এই দুটো ফর্মুলার মধ্যে উপরও n মাইনাস m হচ্ছে, এখানেও n মাইনাস m হচ্ছে, শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে নিচে আর এই ক্ষেত্রে নিচে সি এর পায়ে যারা আছে ওদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স হয়ে গেছে। কোথাও দেখছো r মাইনাস m করতে হচ্ছে, অর্থাৎ r থেকে m কে সাবট্রাক্ট করতে হচ্ছে, কোথাও দেখো r থেকে m কে সাবট্রাক্ট করতে হচ্ছে না। তাহলে তুমি কি করে বুঝবে বা বুঝবে কি করে সেটা বলছি না, মনে রাখবে কি করে বলে দেখো, যখন বলা হবে m পার্টিকুলার অবজেক্ট উইল অলওয়েজ বি দেয়ার, মানে m পার্টিকুলার অবশ্যই থাকবে, তখন মনে রাখবে সাবট্রাক্ট করতে লাগবে। আর যখন m পার্টিকুলার অবজেক্ট নেভার বি দেয়ার, থাকবে না, তখন সাবট্রাক্ট করতে লাগবে না। দ্যাট ইজ দ্য মেকানিক্যাল কনসেপ্ট। দেখো আমাদের এই সেশনটা আর এখানে 5 মিনিটের মতো আছে, তোমাদের লিংক পাঠিয়ে দিয়েছি, পরে লিংক খুঁজবে না, অনেকে বুঝো, অনেকে আসে এরকম বলো স্যার লিংক কোথায়, আসলে লিংক কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন এসে যদি হয়ে যায় বোঝা যাচ্ছে, নাহলে পরে আবার শুরু করবো। তার মানে এখানে দেখেছো ব্যাপারটা, এই যে নেভার বি দেয়ার অলওয়েজ বি দেয়ার হলে n মাইনাস m r মাইনাস, মানে উপর লাগবে বিয়োগ করতে, নিচে বিয়োগ করতে লাগবে। আর যদি নেভার বি দেয়ার হয়, তাহলে n মাইনাস m r মাইনাস m করতে হচ্ছে না, যেহেতু থাকবে না, তাহলে সাবট্রাক্ট করতে হচ্ছে না। এখন চলো এই বিষয়বস্তুটাকে আমরা আমাদের মতো ভাবতে শিখাই। ধরো তুমি একজন অফিসারের চাকরি করো, ঠিক আছে, তোমার উপর বলা হলো যে এই 10 জন লোক থেকে তুমি 4 জন লোককে সিলেক্ট করে দাও। আই রিপিট দ্য কোশ্চেন। ধরো তোমার সামনে 10 জন লোক আছে, সো 10 জন লোক তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, and it is you, all about you. এটা তুমি তোমাকে কাজ দিল যে তুমি 10 জন লোক থেকে আমাকে 4 জন লোক 4% সিলেক্ট করে দাও।
ঠিক আছে? তো being the head of the selection committee, you can select easily 4% out of 10%. And it can be done in fancy 4 ways. It is very simple task. But in addition with this, if I restrict you by giving another condition that, okay, you select 4% out of this 10% so that these two particular person must be there, যাতে ওরা যাতে অবশ্যই থাকে তোমার সিলেকশনে। একটু ভাবো, যদি এইরকম কোনো কাজ সত্যি সত্যি তোমার কাছে এসে পড়ে, যদিও তুমি অফিসিয়ালি অ্যাপয়েন্টেড ফর সিলেক্টিং 4% out of this 10%, but now as you are instructed by some unfair means that these two particular person must include in your selection, then your basic work is to select actually 2%. Do you know why? As you are instructed by unfair means that you should select this 4% out of 10%. So these two particular 4% must be there. তার মানে দুজন লোক যাতে অবশ্যই থাকে। যদি এরকম বলে দেওয়া হয় যে দুজন লোক থাকে, তাহলে কিন্তু ওদেরকে কিন্তু তোমার সিলেকশন করার কোনো রাইট থাকবে না, কারণ ওরা তো ব্যাকডোরেই চান্স পেয়ে যাচ্ছে, ওরা তো এমনিতেই সিলেক্টেড, বিকজ ওদেরকে তোমাকে সিলেকশন করার জন্য তোমার উপর চাপ আছে। There is a pressure to select these two particular person, although it is required to select 4%, but as you are instructed to take these two particular person, so your work is actually to select 2%. তোমাকে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু দুজন স্পেশাল পার্সন আসবেই ওরা বলে দিয়েছে, তার মানে তোমাকে কিন্তু শুধু যে কাজটা করতে হবে, দুজন পার্সনকে শুধুমাত্র সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, কাদের থেকে? এই 8জন পার্সন থেকে তোমার 2জন পার্সন সিলেক্ট করতে হবে। কেন বলতো? কারণ এই দুজন তো আগেই এসে পড়েছে, ওরা তো অটোমেটিক্যালি সিলেক্টেড, ওদের কিন্তু সিলেকশন প্রসিডিউরে ওরা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তুমি ওদেরকে তাকাবে না, কারণ তোমার তো বলেছে ওরা সিলেক্টেড অলরেডি। তার মানে তোমার যে কাজটা সেটা কিন্তু বাকিদের থেকে দুজন সিলেক্ট করে দেবে, কারণ এই দুজন হচ্ছে যেভাবে হোক চান্স পেয়ে গেছে, আর বাকি দুজন সিলেক্ট করলেই কিন্তু মোট 4জন হয়ে যাবে। তার মানে তোমার কাজটা কিন্তু মিনিমাম হয়ে গেল। এখন কিন্তু 10C4 হচ্ছে না, যেহেতু দুজন লোক অবশ্যই থাকবে, ওরা অটোমেটিক্যালি সিলেক্টেড, তোমার সিলেকশন করার দরকার নাই। তার মানে তোমার অ্যাকচুয়ালি সিলেকশন করার দরকার কত? 4 - 2% কে। আর তোমার সামনে 10জন লোক দাঁড়িয়ে থাকলো, অ্যাকচুয়ালি এখন কতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে? 10 - 2 C 4 - 2। ইট ইজ দ্য কনফিউশন। কারণ ব্যাপারটা তুমি তাই করছো, এই দুজন লোক অবশ্যই থাকবে, ওদের তুমি সিলেক্ট করবে না। তোমার কাজ হচ্ছে 4জন সিলেক্ট করা কাগজে পত্রে, কিন্তু তুমি আসলে সিলেক্ট করবে 2জন পার্সনকে, বিকজ দিস টু পার্টিকুলার পার্সন অলরেডি কাম হিয়ার বাই এনি মিনস। আর তোমার কাজ হচ্ছে বাকি 2জন লোক সিলেক্ট করা, তাও বাকি এই 2জন ছাড়া 10জন থেকে, অর্থাৎ এই 8জন থেকে। তাই দেখো, এই 2% এর উপর কন্ডিশন থাকাতে এখানে 10 - 2 যেমন হয়েছে, এখানে 4 - 2 হয়েছে। অর্থাৎ এই 2 পার্টিকুলার পার্সেন্ট অলওয়েজ বি দেয়ার যখন হবে, 2 পার্টিকুলার পার্সেন্ট যখন অবশ্যই থাকবে, তখন উপরে বিয়োগ করতে লাগবে এবং নিচেও বিয়োগ করতে লাগবে। ওরা থাকবে মানে লাগবে, বিয়োগ করতে লাগবে। এই কারণে 10 - 2 4 - 2 ব্যাপারটা বুঝে নাও। তার মানে তুমি বেসিক্যালি 8জন থেকে 2জনকে সিলেক্ট করছো। I think now it is clear. But at the same side, so আমি যদি বলি যে hello, you see you are appointed for selecting 4% out of 10%, but these 2% are basically terrorists, so please don't appoint them. তাদেরকে তুমি সিলেক্ট করতে পারবে না যদি এইরকম কন্ডিশন দেই। অর্থাৎ you select 2% out of 4% out of 10%, but these 2 particular person must be excluded from your selection. তার মানে ওরা যাতে এই তুমি 4জন নিয়ে নেবে, ওদেরকে তুমি দেখেও দেখবে না, তাহলে এই কাজটা হয়ে যাবে, ওরা অটোমেটিক্যালি বাদ পড়ে যাবে। এইবার তাহলে যে কাজটা করবে, 10জন থেকে 4জন তো নেবে না। এখন তুমি কি করবে? বাকি 8জন থেকে, অর্থাৎ 10 - 2 থেকে C4 তুমি সিলেক্ট করবে। অর্থাৎ ব্যাপারটাই বুঝতে পারছো, এই 2জন যখন থাকবে না, তখন এখানে নিচে বিয়োগ করতে লাগবে না। অর্থাৎ এই দিস টু পার্টিকুলার পার্সন আর নেভার বি দেয়ার, তাহলে এই এখানে নিচে থেকে তোমাকে 4 - 2 করতে লাগবে না। অর্থাৎ যখন থাকবে না তখন সাবট্রাক্ট করতে লাগবে না, যখন থাকবে তখন সাবট্রাক্ট করতে লাগবে। অর্থাৎ এই 2 জায়গাতেই কিন্তু ডিফারেন্স। উপরে কিন্তু 10 - 2 সবসময় থাকবে। ঠিক আছে? তাহলে এই হচ্ছে থিওরেম। তোমরা আমাকে বলো যে থিওরেমের মিনিং বা সিগনিফিকেন্স তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা, না কোথাও কোনো অসুবিধা আছে? না বললেও বলতে পারো, চুপচাপ থাকতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। বুঝেছি স্যার, সব বুঝেছি। ভালো, ক্লিয়ার স্যার।
ঠিক আছে, ফাইন, ওকে। So now right, let's see. এখন আমি যদি বলি 15% থেকে তুমি 6% কে সিলেক্ট করো so that 6% কে সিলেক্ট করো so that Ram must be there. আর কা বললাম Ram never be there. রাম অবশ্যই থাকবে। কাজটা হচ্ছে 15 জন লোক থেকে 6 জন লোকের সিলেক্ট করার ব্যাপার। So it can be done basically in 15C6 ways. ওকে, যদি 15 জন থেকে 6 জন। তো যেহেতু বলা হচ্ছে রাম মাস্ট বি দেয়ার, মানে রাম তাহলে সিলেকশন পাবেই, অর্থাৎ তার মানে রামকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে না, তাই তোমার রামের জন্য চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। তাহলে রাম ছাড়া বাকি 14% থেকে তোমাকে 6 জন না 5 জন পার্সন সিলেক্ট করতে হবে, কারণ যেহেতু রাম অলরেডি automatically selected. So you should not select Ram specially or individually. Ram is selected. So from the remaining 14%, you have to select the remaining 5%. So it can be done in 15 minus 1, C6 minus 1. So you see the effect of Ram is here and here in both places. এখান থেকে তোমাকে রামের জন্য বলো, যদি বলা হতো Ram and Sham must be there, তাহলে 15 minus 2 6C minus 2 হতো। যেহেতু রাম এন্ড শাম অবশ্যই থাকবে, তাহলে রাম এবং শামকে সিলেক্ট করার দরকার নাই, ওরা এমনিতে সিলেক্টেড হয়ে গেছে। আর যেহেতু 6 জন সিলেক্ট করতে হবে আর 2 জন যেহেতু সিলেক্টেড হয়ে গেছে, তাই তোমাকে আর 4 জনকে সিলেক্ট করতে হবে, তাও আবার 15 জন থেকে না, 2 জন থেকে, 2 জন কম থেকে, অর্থাৎ 15 minus 2 13 থেকে, তাই 13C6 minus 2। উল্টা দিকে যদি বলে যে শাম and Ram never be there, অর্থাৎ ওই 2% কখনোই থাকতে পারবে না। If you are restricted by the condition, ওরা থাকতে পারবে না, ঠিক আছে, তার মানে ওদেরকে প্রথমেই বাদ দিয়ে দাও, তোমার সামনেই রাখবে না ওদেরকে। তাহলে বাকি লোকগুলো থেকে, অর্থাৎ 15 minus 2 থেকে তোমাকে 6% সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে দেখো দুটো ফর্মের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়, এখানে 6 minus 2 হয়নি, এখানে 6 minus 2 হয়েছে, কিন্তু এই দুজনের এফেক্ট উপরে এখানেও আছে, উপরে এখানেও আছে, কিন্তু নিচের বেলায় এখানে আছে, এখানে নেই। যখন 2 জন পার্সন অবশ্যই থাকবে, অর্থাৎ তখন কিন্তু সাবট্রাক্ট করতে লাগবে, আর যখন 2 জন পার্সন থাকবে না, তখন সাবট্রাক্ট করতে লাগবে না। So that's all about from me to all of you. So depending on this theorem, let's solve a problem. Question number 3. There are 8 men and 7, a group. In how many way? In how many way a group selected? That is our first question. In how many way seven persons, 4 men and 3 women can be selected if Mr. Mrs. X disagree, to stay in same group if Mr. Y is present there. So actually there are 2 questions. First question is without any restriction. The second question is with some restriction. So I read the question in my own way. সেখানে বলা হয়েছে there are 5 men and 7 women. In how many way a group of 7 persons
consisted by 4 men and 3 women can be selected? That is the first question. অর্থাৎ এখানে কিছু ম্যান এবং কিছু ওমেন আছে, সেখান থেকে কিছু ম্যান এবং কিছু ওমেনকে নিয়ে in how many way a team of 7 person can be selected or constructed. In next question, you will do the same job. That means you will select 7 persons in which 4 men and 3 women are there. But here is a problem. The Mrs. X refuses to stay in a committee or group if Mr. Y is present there. মানে যে কোনো কারণেই হোক মিসেস এক্স চাইছে না যে মিস্টার এক্স কে যদি আপনারা রাখেন সেই কমিটিতে বা গ্রুপে তাহলে আমি থাকবো না। এই হচ্ছে মিসেস এক্স এর বক্তব্য। অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক মিসেস এক্স মিস্টার ওয়াই এর সাথে একই গ্রুপে থাকতে চাইছে না। সো ইটস এ কন্ডিশন। You will have to form the group. You will have to construct the group of 7 members under the restriction given here. So let's solve them one by one. In first case, you see a group. এইভাবে লিখে নাও, a group of 7 persons, 4 men and 3 women can be selected in following ways. কিভাবে দেখো তো, ম্যান ছিল তোমার 8, উইমেন ছিল 7, আর টোটাল 7 সিলেক্ট করতে হচ্ছে। এইভাবে চার্ট করে করবে, ইট লুকস বেটার। এখান থেকে তোমাকে নিতে বলা হয়েছে 4 জন, এখান থেকে 3 জন, টোটাল 7 জন। সো এইভাবে আমরা সিলেক্ট করতে পারি। সো দ্য টোটাল নাম্বার অফ সিলেকশনস is equal to 8C4 into 7C3. 8C4 হচ্ছে 8 into 7 into 6 divided by factorial 4. 7C3 হচ্ছে 7 into 6 into 5 by factorial 3. Here you see factorial 3 and 6 is cancelled. এখানে factorial 4 হচ্ছে 24 হচ্ছে 8 চলে যাবে, এখান থেকে 3 চলে যাবে। তার মানে এখানে পরে রইল কত, 70 into 35. So if I calculate 70 into 35, তোমরা এখন অনেকে আওয়াজ তুলবে যে স্যার আমি এটা দেখতে পাচ্ছি না। ওকে, আমি দেখার ব্যবস্থা করছি। is equal to 2450 is equal to 2450. So total হচ্ছে এখানে 2450. So hence the job can be completed in 2450 ways. I think there should not be any query about it. Yes, sir, it's clear. Okay. Yes, sir, clear. ঠিক আছে। So now Clear. Okay, now we'll go for the second part of the question that will be a little bit problematic. It may be problematic for you, but still আমি বলবো যদি সমস্যা হয় তাহলে বলবো। it will take অনেক টাইম নেবে, আমরা একটু সময় নিয়ে করতে চাই। But keep it in mind that in generally a group of 7 person with 4 men and 3 women can be selected in 2450 ways without any restriction. Now in second part we'll do the same job but with the restriction that Mrs. X refuses to stay in a group if Mr. Y is present there. So under this part the job to you, then how can you successfully completed the job? So let's see. So first of all, let me allow to share my views about the situation. সেখানে হচ্ছে মিসেস এক্স বলেছে মিস্টার এক্স যদি থাকে কমিটিতে তাহলে আমাকে কিন্তু ওই গ্রুপে রাখবেন না, যে কোনো কারণে হোক মিসেস এক্স মিস্টার ওয়াই কে পছন্দ করেন। তো আমি বিং আ মেম্বার অফ দ্য কমিটি সিলেকশন কমিটি আমি কি করব, তাহলে মিসেস এক্স কে যদি রাখিও আমি তাহলে মিস্টার ওয়াই কে রাখবো না, তাহলে তো হয়ে গেল। এটাও হতে পারে যে কারণ এখানে সবাই তো চান্স পাবে না, এখানে তো 8 জন মেন আছে 7 জন ওমেন আছে,
এখান থেকে তো বলেছে যে তুমি এখানে 4 জন ম্যান নাও আর 3 জন তুমি ওমেন নাও। তার মানে ম্যান যেমন প্রত্যেকেই চান্স পাচ্ছে না, উমেনরাও প্রত্যেকে চান্স পাচ্ছে না। তার মানে অনেকেই ভাবছে সেটা এখানে যাচ্ছে। তা আমরা যদি এরকম করি, মিসেস এক্স কে রাখছি কিন্তু মিস্টার ওয়াই কে আমি রাখছি না, তাহলে তো ওদের সঙ্গে ক্লেশ। তো এখানে মিসেস এস ডিসএগ্রি করেছে টু স্টে ইন দ্য সেম গ্রুপ ইফ মিস্টার ওয়াই ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার। তো আমরা লিখছি সিন্স মিসেস এক্স refuses to stay in same group if Mr. Y is there, so we can construct the group in following ways. এটা হচ্ছে মিস্টার ওয়াই, মিসেস এক্স, ওকে আমি রাখছি, মিসেস এক্স কে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, অ্যাবসেন্ট করে দিচ্ছি, বা ওকে আমি অ্যাবসেন্ট করছি, মিসেস এক্স কে আমি রাখছি, অথবা দুজন যখন ঝগড়া করে দুজনকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ইফ আই ইন দিস কন্ডিশন আমি যদি সেই ম্যান, উইমেন টোটাল যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই কাজটা ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, স্যার লাস্টে মিসেস এক্স এ এ হবে। হ্যাঁ, ও এটা এ হবে, রাইট, থ্যাংক ইউ। তো এখন ব্যাপারটা একটু বুঝো, এখানে লেখাগুলো একটু জায়গাও শর্টেজ, তারপরে সবকিছু মিলে এনভায়রনমেন্টটা এইরকম যে তোমাদের যদি এফোর্ট না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু বুঝবে না, ঠিক আছে? আমি কিন্তু বহু রকম ভাবে চেষ্টা করছি একটা জিনিস তোমাদের মাথায়, অঙ্কটা করাটা কিন্তু আমার কাছে মুখ্য ব্যাপার না, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এখানে পুরো বিষয়বস্তুটা তোমার মাথায় ঢোকানো যেত ব্যাপার। এখন তুমি দেখো, এটা শুরু করার আগে আমি কতগুলো প্রেক্ষাপট, প্রথম থিওরির দুই রকম এক্সপ্লেনেশন দিলাম, ডায়াগ্রামেটিক, নন ডায়াগ্রামেটিক, দেন একটা এক্সাম্পল দিলাম, দেন আরেকটা এক্সাম্পল দিলাম, তারপরে কিন্তু আমি অঙ্কে এসেছি। সো ইউ সি মাই অ্যাপোর্ট নাও। এখন আমরা বললাম যে মিসেস এক্স রিফিউজেস টু স্টে ইন দ্য সেম গ্রুপ ইফ মিস্টার ওয়াই ইজ দেয়ার, সো উই ক্যান কনস্ট্রাক্ট দ্য গ্রুপ ইন ফলোইং ওয়েজ। কিভাবে করতে পারি? মিস্টার ওয়াই কে প্রেজেন্ট রেখে ওকে অ্যাবসেন্ট, একে অ্যাবসেন্ট, একে প্রেজেন্ট, দুজনকে অ্যাবসেন্ট। বাট এই কন্ডিশন আমাকে কিন্তু ওই কাজটাই করতে হবে। এখানে ম্যান ছিল, দেখো তোমার টোটাল ম্যান ছিল কিন্তু তোমার 8 জন, উইমেন ছিল 7 জন, আর টোটাল তোমাকে কিন্তু 7 জনকে নিতে হবে, তার মধ্যে এখান থেকে 4 জন, এখান থেকে 4 জন, এই কাজটাই কিন্তু করতে হচ্ছে। So this is our plan and this is the restrictions. এই শর্তে এই প্ল্যান সাকসেস করতে হবে under the restriction. So in the following ways, বলে এটা 1, 2, 3 দিতে পারো, so that you can recognize the cases very easily. তো এখানে নাম্বার অফ, একটু সময় লাগবে কিন্তু, হ্যাঁ, নাম্বার অফ সিলেকশনস ফর 1, 1 নম্বর কেসের জন্য সিলেকশন কতটা? তাহলে দেখো, তুমি 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছ, 7 জন থেকে 3 জন নিচ্ছ, বাট মিস্টার ওয়াই মাস্ট বি প্রেজেন্ট। তখন আলাদা আলাদা হিসাব করো, মানে ম্যান 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছ, খেয়াল করো XC4 হওয়ার কথা, কিন্তু আমি কন্ডিশনটা যদি এইরকম দেই যে মিস্টার ওয়াই অবশ্যই প্রেজেন্ট থাকবে, তাহলে 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছি, ও থাকবেই, তার মানে ওকে আমার সিলেক্ট করতে হবে না, ও এমনিতে এই চান্স পেয়ে গেছে। তাহলে তোমাকে কি কাজটা করতে হবে? বাকি 7 জন থেকে 3 জন সিলেক্ট করতে হবে। 7C3 অ্যাকচুয়ালি এটা কিভাবে হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি হয়েছে এটা 8 - 1 C4 - 1 ইনটু, এবার হচ্ছে 7 উইমেন থেকে আমরা 3 উইমেন সিলেক্ট করব যাতে মিসেস এক্স অ্যাবসেন্ট থাকে। তো মিসেস এক্স কে অ্যাবসেন্ট রাখছি মানে মিসেস এক্স কে নেব না, তার মানে আমরা 7 জন থেকে 3 জন নিচ্ছি। 7C3 হওয়ার কথা ছিল, এটা তো হবে না, কারণ ওই পার্টিকুলার মহিলা কোনো মতেই গ্রুপে থাকবে না। তাহলে ওই মহিলাকে বাদ দিয়ে, পার্টিকুলার ওই মহিলাকে, দ্যাট পার্টিকুলার উইমেনকে বাদ দিয়ে আমরা 7 জন থেকে 3 জন নিতে চলছি। তার মানে যেহেতু মহিলা আছেই 7 জন, ওই মহিলাটা যেহেতু থাকবেই না, ওকে প্রথমেই বাদ দিয়ে দাও, আমরা বাকি 6 জন থেকে 3 জন সিলেক্ট করে দাও, অর্থাৎ তোমার হয়ে যাবে কত? 7 - 1 7 - 1 C3 হয়ে গেল। এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো, অর্থাৎ এটা যদি হিসাব করো তাহলে হয়ে যাচ্ছে কত তোমার?
7C3 into 6C3। মোদ্দা কথা আরেকটা জিনিস দেখে নাও, যে আমরা তো 8 জন ম্যান থেকে 4 জন নিচ্ছি, 7 জন ম্যান থেকে 3 জন নিচ্ছি, তার মানে 8C4 into 7C3 তো হবে না। এটা ছিল টোটাল। এই যে আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম সেটা ছিল তোমার 8C3 into 7C4 ছিল, সেটা ছিল 2450। এটা হচ্ছে টোটাল, মানে ওটা কত রকম ভাবে 8 জন থেকে 4 জন, সরি, আর 7 জন থেকে 3 জন নিতে পারি, সেটা হয়েছিল 2450 উইদাউট রেস্ট্রিকশন। এখন তো এগুলোর মধ্যে একটু হবে না, কারণ এখানে কন্ডিশন আছে। কি কন্ডিশন? যে মিসেস ওয়াই প্রেজেন্ট, মিসেস এক্স অ্যাবসেন্ট। এখন আমরা জানি প্রেজেন্ট বা অ্যাবসেন্ট থাক, অর্থাৎ সে অবশ্যই থাকুক বা সে নাই থাকুক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু ওপরে কিন্তু তার এফেক্ট আসবে। এই কারণে দেখো ওপরে কিন্তু 8 হয়নি, আর এটার ক্ষেত্রে ওপরে কিন্তু 7 হয়নি। এখানে 8 থেকে 1 কমাতে হয়েছে, 7 থেকে 1 কমাতে হয়েছে, এই কারণে এটা 7 হয়ে গেছে, এটা 6 হয়ে গেছে। বাট নিচের ক্ষেত্রে দেখো, এখানে 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছি, এখানে 3 জন নিচ্ছি, এখানে কিন্তু 4 নাই, কি হয়েছে? এখানে কিন্তু 3 রয়েছে। আসলে এখানে কি হয়েছে, ম্যানের ব্যাপারে কি হয়েছে, ওই লোকটা কিন্তু থাকবেই, তার মানে তোমাকে সাবট্রাক্ট করতে লাগবেই। আর যেহেতু এখানে ওই পার্টিকুলার ম্যানটা থাকবে না, তাই তোমাকে সাবট্রাক্ট করতে লাগবে না, তাই 63 কিন্তু হয়েছে। এখন এটা যদি বুঝে থাকো, তাহলে আমাকে কেউ একজন বলো যে আমার বাকি কেসটা কি হবে। অর্থাৎ আমি জানতে চাই নাম্বার অফ সিলেকশনস ফর 2। এখানে কি করছি আমরা? এখানেও কিন্তু আমরা একই কাজ করছি, 8C4 into 7C3 কিন্তু করছি, কিন্তু এখানে কন্ডিশন আছে যে মিস্টার ওয়াই অ্যাবসেন্ট থাকবে। তাহলে বলো এখানে চেঞ্জ করতে হবে, যেহেতু মিস্টার ওয়াই প্রেজেন্ট বা অ্যাবসেন্ট যাই থাক না কেন, মাস্ট বি দেয়ার অর নেভার বি দেয়ার, তার মানে এখানেও সাবট্রাক্ট হবে, এখানেও সাবট্রাক্ট হবে, কিন্তু নিচে দু ক্ষেত্রে সাবট্রাক্ট হবে না। এখানে যেমন মিস্টার ওয়াই থাকবে না, তার মানে সাবট্রাক্ট করতে লাগবে না। এখানে মিসেস এক্স থাকবে, তার মানে সাবট্রাক্ট করতে লাগবে, অর্থাৎ -1। অর্থাৎ এখানে হয়ে গেল 7C4 into 6C3। আর নাম্বার অফ সিলেকশনস ফর 3। এটা 62 হবে না? 2 হবে। 62 হবে, 3 মাইনাস, ওরে বাবা, এটা তো 3 -1 আছে, তো 2 হবে। এটা সিম্পল। তুমি দেখো কথাগুলো বলতে পারো না, বলবে স্যার আমি যদি তোমার জায়গায় আমি বলতাম 62 হবে না, তো আমি 3 -1 থেকে 2 আমি জানি না, আমি তো জানি। তুমি বলবে কি যে স্যার এটা 62 হবে, দ্যাটস অল। ওকে, তো নাও ফর নাম্বার অফ সিলেকশন ফর 3 নম্বরের জন্য সিলেকশন, এটা বলো, কে পারো বলতে, বলো। সেভেন সি থ্রি ক্রস 7C4 multiply 3। বিশ্বাস আগে ও বলছিল, ছেলেটা বলো আগে, ছেলে বলো, তুমি বলো আগে, যে বলছিলে ছেলেটা। 7C3 ছেলেটাকে বলো। 7C3 into 7C3 into 6 স্যার 7C3 into 6C2। হ্যাঁ বলো এবার। মেয়ের কথা বলছিল, পূর্বা বিশ্বাস বা অন্য কেউ। Sir, 7C4 into 6C3। আর কেউ? Sir, 7C4 into 6C3. হ্যাঁ, আর কেউ? আর কেউ বলবে? 7C4 into 6C3. এটা তো একই কথা। ঠিক আছে, তাহলে 5 ভাগের পর হাতের লোক 7, 52। হ্যাঁ দেখে এবার, তাহলে এবার দেখে নিচ্ছি। এবার আমি কি করছি, 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছি যাতে মিসেস ওয়াই অ্যাবসেন্ট থাকে। ঠিক আছে, মানে মিসেস ওয়াই কে আমরা নেব না, মিস্টার ওয়াই কে আমরা নেব না। 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছি, কিন্তু একজন পার্টিকুলার লোককে আমরা নেব না, ওদেরকে আমরা নিচ্ছি না, যেহেতু ওই লোকটা থাকবেই না। প্রথমেই বাদ করে দাও, তাহলে 7C4 হয়ে গেল, রাইট।
আর মিসেস এক্স এর ক্ষেত্রে ও অ্যাবসেন্ট থাকবে, তাহলে 7 জন থেকে 3 জন নিচ্ছে, ও অ্যাবসেন্ট মানে ওকে বাদ দিয়ে দাও 63। ইট ইজ কারেক্ট, ইট ইজ রং, ফার্স্ট ওয়ান ইজ রং। তাহলে কি হবে কারেক্ট আনসার? এটা হচ্ছে 7C4 into 6C3। এটা হিসাব করে দিচ্ছি। 7C4 হচ্ছে 7C3 সমান 765 by factorial 3 into 6C3 হচ্ছে 6 into 5 6 into 5 into 4 divided by factorial 3 cancel, তার মানে 35, এটা হচ্ছে 20, এটা হচ্ছে 700। তার মানে তুমি দেখে যাও প্রত্যেকটা কেসের টোটালটা কি বেরোলো। ঠিক আছে, তাহলে 3টা কেস হতো। প্রথম কেস হচ্ছে এতটা, দ্বিতীয় কেস হচ্ছে এতটা, তৃতীয় কেস হচ্ছে এতটা। সো ইউ রাইট হ্যান্স নাম্বার অফ টোটাল সিলেকশনস so that Mr. Y and Mrs. X are not in same group is equal to কত হচ্ছে 700 plus 525 plus 700 is equal to কত হচ্ছে 1400525 is equal to 251925. It is 1925. It is answer. হয়ে গেল বলবে। স্যার ক্লিয়ার। Sir, done. Done. Sir. ওকে, একটু দাঁড়াও। এখন দেখো আমরা কি করতে চাইছি। তোমাকে 3টা কেস করে করতে চাইছি। আনসারটা কত বেরিয়েছে? আনসারটা বেরিয়েছে 1925। এটা ছিল ফার্স্ট কোশ্চেন আনসার, সেকেন্ড কোশ্চেন আনসার। আচ্ছা, যদি আমি এমন করি, এসব না করে সেকেন্ড পার্টটাকে the number of committee of 7 persons, 4 men and 3 women from 8 men and 7 women, so that Mr. Y and Mrs. X are both in the committee. সেটা কি হবে? দেখো আমি কি করছি। 8 জন ছিল ম্যান, ওমেন ছিল 7 জন, এখান থেকে 4 জন নিচ্ছি, এখান থেকে 3 জন নিচ্ছি, কিন্তু কন্ডিশন কি রাখছি? কন্ডিশন রাখছি ওরা যা চেয়েছে তার ঠিক উল্টা। ওরা চাইছে যে মিস্টার ওয়াই এন্ড মিসেস এক্স নট ইন দ্য সেম গ্রুপ, ওরা চাইছে। বাট আমি কি চাইছি বা আমি কি করছি, মিসেস এক্স এবং মিস্টার ওয়াই আমি চাইছি ওরা দুজন একই গ্রুপে মানে থাকে। এইরকম কমিটির সংখ্যা কত? We are finding the just opposite number of cases. অর্থাৎ দুজনেই একই গ্রুপে আছে, এইরকম কমিটির সংখ্যা কত? অর্থাৎ 8 থেকে 4 নিচ্ছি, 7 থেকে 3 নিচ্ছি, so that particular person and a particular man and particular woman both are present there. এবার কেউ বলতে পারো? অর্থাৎ 8 জন থেকে 4 জন নেবে, তার মধ্যে মিস্টার ওয়াই থাকবেই, এবং 7 জন থেকে 4 জন নেবে, তার মধ্যে মিসেস এক্স থাকবেই। এইরকম কমিটির সংখ্যা কত হবে? কেউ বলতে পারো? বলো। Sir, 7C3 into 6C2. 7C3 into 6C2. Yes, you well understood it. So you understand the fact. Fine, very good.
কারণ 8 জন থেকে 4 জন নিচ্ছে, পার্টিকুলার জন থাকবেই, মানে উপরে তো দেখো 8 7 ছিল, এটা 7 6 হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি 8 -1 7 -1। কেন এরকম হয়েছে? কারণ একজনের উপর কন্ডিশন আছে, তাই উপরে সাবট্রাক্ট করতেই হবে। তো কোথাও নিচে সাবট্রাক্ট করতে হয়, কোথাও নিচে সাবট্রাক্ট করতে হয় না। এখানে সাবট্রাক্ট করতে হবে কি হবে না সেই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে বলা হয়েছে ওই দুজন পার্টিকুলার লোক থাকবেই, মানে সাবট্রাক্ট করতে লাগবেই। এই কারণে নিচেও সাবট্রাক্ট হয়ে গেছে, কারণ এখানে 4 ছিল, 4 হওয়ার কথা ছিল 3 হয়েছে, 3 হওয়ার কথা ছিল 2 হয়েছে, তাই কমে গেছে। আর এই ঘটনাটা কত? 7C3 হচ্ছে 7 × 6 factorial 5 by factorial 3, 6 × 5 by factorial 2। যদি হিসাব করি 6 6 ক্যান্সেল, এটা হয়ে যাবে 15, 35 × 15 যদি করি তাহলে কত হয়ে যাবে আমাদের? 5 15 75, 5 হাতে হলো 7, 3 15 35, মানে 525। এটা বেরিয়ে গেল। তাহলে এইরকম যে কমিটি বের করলাম 520 হবে, এটা কি? যার মধ্যে মিসেস এক্স মিসেস ওয়াই বোথ আর প্রেজেন্ট। সো the number of committee in which Mr. Y and Mrs. X are not together is equal to total ছিল 2450 minus 525, 2450 minus 525, 529. You see the same result will also obtained here but in different ways. তুমি একটু ভালো করে বুঝে নাও ব্যাপারটা কি হয়েছে। আমি প্রথম সেকেন্ড পার্টটা এখানে আগে একবার করেছি, এখন একবার করছি। এখন কি করেছি, ওই মিসেস এক্স এবং প্রশ্নকর্তা বলেছিল যে মিস্টার ওয়াই এবং মিসেস এক্স একই সাথে গ্রুপে থাকবে না। আমি কি বের করে নিয়েছি? দুজনে একই সাথে গ্রুপে সেটা বের করে নিয়েছি। তাহলে টোটাল আমরা যখন বানিয়েছিলাম প্রথম, সেটা 2450 ছিল টোটাল, অর্থাৎ উইদাউট এনি কন্ডিশন 8 জন থেকে 4 জন আর 5 জন 7 জন থেকে 3 জন, অর্থাৎ 8C4 × 7C3 2450। সেখানে মিস্টার এক্স মিলে থাকতেও পারে, একসাথে নাও থাকতে পারে, ইত্যাদি ছিল, সবকিছু মিলে উইদাউট এনি কন্ডিশন। এখন কন্ডিশন কি ইম্পোজ করেছে? ওরা দুজনেই থাকবে এরকম কমিটি হচ্ছে 525। তাহলে দুজনের মধ্যে একজনও থাকবে না এরকম কমিটির সংখ্যা, দুজনের মধ্যে দুজনেই একসাথে থাকবে না এরকম কমিটির সংখ্যা হচ্ছে ওই যে টোটাল 2450 থেকে 525 সাবট্রাক্ট করেছি, পেয়েছি 1925, আগেও পেয়েছিলাম 1125। The same result is obtained, but it is comparatively simple. এটা আমরা এটা করতে পেরেছি। So you just give me the information whenever it is completed, and furthermore আমি বলতে চাই যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে তোমরা সেটা নিয়ে আমাকে কথা বলবে। Yes, sir, completed. Sir, done. Okay, Done, sir. you write the question. Done, sir. In a question paper in two groups A and B, there are 6 questions in each group. A student in how many way? A student can answer 6 questions দ্বারা একটু দাঁড়াও। 6 questions by taking 3 questions from each group. If he/she must attempt first question of group A and must reject
third question, fourth question. From group B. So here is our most beautiful question. এখানে বলা হয়েছে in a question paper, in two groups A and B, there are 6 questions in each group. You see, this is a question paper. Group A তে এখানে 6টা question আছে, group B তে এখানে 6টা question আছে. তুমি কোশ্চেন অর্থ বুঝো না বুঝো, ডায়াগ্রাম তো বুঝবে। In how many way a student কথাটা উঠেনি, a student can answer 6 questions. একটা ছাত্র কত রকম ভাবে 6টা কোশ্চেন আনসার করতে পারে by taking 3 questions from each group, মানে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে তিনটা করে কোশ্চেন নেবে। তুমি দেখতে পাচ্ছ ডায়াগ্রাম, এই গ্রুপ থেকেও 3টা আনসার করতে হবে, এখান থেকেও 3টা আনসার করতে হবে। if he or she must attempt the first question of group A, যদি তার 1 নম্বর গ্রুপের প্রথম কোশ্চেনটা অবশ্যই আনসার করতে হয়, আর যদি he or she must reject the fourth question of group B, গ্রুপ বির 4 নম্বর কোশ্চেনটা আনসার না করতে হয়। তার মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে প্রথম গ্রুপে 6টা, দ্বিতীয় গ্রুপে 6টা কোশ্চেন আছে, একটা স্টুডেন্টকে এখান থেকে 3টা, এখান থেকে 3টা, টোটাল 6টা কোশ্চেন আনসার করতে হবে। কিন্তু তাকে গ্রুপ বি 4 নম্বরটা আনসার করা চলবে না। দ্যাট মিন্স হি মাস্ট রিজেক্ট অর হি মাস্ট রিজেক্ট দ্য ফোর্থ কোশ্চেন অফ গ্রুপ বি এন্ড হি মাস্ট অ্যাকসেপ্ট দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন অফ গ্রুপ এ। অর্থাৎ এইভাবে এই শর্তে এমনিতে তো আনসারটা কি হওয়ার কথা, 6C3 into 6C3. Alula can also solve this, I know it. But my question is, there is a condition that, okay, he has to answer 3 questions from this group, but in such circumstances, if he can choose any 3 মানে from this 6 question allowed না। এখানে তাকে 3টা কোশ্চেন যে আনসার করতে হবে, তার মধ্যে একটা কোশ্চেন 1 নম্বরটা নিতেই হবে, আর এখান থেকে যদি তাকে 3টা কোশ্চেন আনসার করতে হবে, তার মধ্যে থেকে 4 নম্বর কোশ্চেনটা বাদ দিতেই হবে। তো এই কন্ডিশনে এই কাজটা কত প্রকারে করা যায়? তো আমি তোমাদের আনসার চাই। Sir, বলতে থাকো। 5C2 into 5C3. ওকে, এটা কে বলেছো? Sir, Mondakranta. Okay. Anyone more? Sir, same 5C2 into 5C3. I got it. Next. 5C2 into 5C3. Next. Next. Next আর কেউ নেই? Okay. No different view. তো তোমরা বলতে চাইছো the answer is 5C2 into 5C3. Let's see. Actually এখানে কি হচ্ছে, গ্রুপ A, গ্রুপ B, এখানেও 6 কোশ্চেনস আছে, এখানেও 6 কোশ্চেন আছে, ওদেরকে টোটাল 6 I repeat, NCERT বুকের যে পারমুটেশন এবং
হোমওয়ার্ক করবে এবং খাতা এবার আমার কাছে পৌঁছতে হবে। খাতাটা আমার কাছে পৌঁছতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট সানডেতে হয়তো পুজো থাকবে, আমাদের হয়তো একটা ডেট মিস হতে পারে, খুব বড় জোর। এছাড়া আর আমি ডেট মিস করার কোনো বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থা দেখি না। এখন যদি সানডেতে বন্ধ থাকে, আমি ডেট দিয়ে দেবো, সেই ডেটে এসে হোমওয়ার্ক খাতা দেখিয়ে যেতে হবে। সেটা গার্জিয়ান দিয়ে পাঠাও আর যেভাবে পাঠাও, আমি আবার টাইম দিয়ে দেবো। তো যারা যারা আসবে না এবার, তো তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু হোমওয়ার্ক খাতা আনবে এবং হোমওয়ার্ক খাতার মধ্যে যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে সেগুলো যদি তুমি না আসতে পারো তাহলে মার্ক করে দেবে, সো দ্যাট আই ক্যান ইজিলি রিকগনাইজ যে তোমার কোথায় প্রবলেম। আর তোমাদের গ্রুপে যাদের কাছে এনসিইআরটির বুকটা আছে, ঠিক আছে, এনসিইআরটির বুক যাদের কাছে আছে ওরা এনসিইআরটির বুকটাকে একটু আপলোড করে দিবে, ইংলিশ ভার্সনটা। আমার কাছে ইংলিশ ভার্সনটা নেই, আমার কাছে বেঙ্গলি ভার্সন আছে। তো আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের কাছে যার কাছে ইংলিশ ভার্সন আছে একটু সুন্দর করে ছবি তুলে পাঠাবে। হ্যাঁ, সুন্দর করে ছবি তুলে পাঠাবে। হ্যাঁ, সুন্দর করে ছবি তুলে তুমি গ্রুপটাতে আপলোড করে দেবে, সবাইকে আপলোড করতে পারবে। যদি দেখো কেউ আপলোড করে দিয়েছে, তোমার আপলোড করতে হবে না। অন্যথায় কেউ একজন দায়িত্ব নিয়ে, যারা দায়িত্বশীল তারা সব জায়গায় দায়িত্বশীল হয়, তারা এই ক্লাসের পরে তোমার যে কোশ্চেন বইয়ের যে 4টা এক্সারসাইজ আছে সেগুলি ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবে। তো দেখা আমি সবাইকে এটা আবার একজন তুমি পাঠালে তো হলো, সবাই দেখতে পারবে। সেখান থেকে হোমওয়ার্ক করে খাতাগুলোকে বানিয়ে নাম লেখে গার্জিয়ান দিয়ে পুজোর পরেই আমি ডেট দেবো। যদি তোমার সানডেতে নবমী থাকে, আমি ঠিক এখন জানি না, তাহলে মানডেতে দশমী থাকবে। হ্যাঁ, এই দশমীর পরে আমি ডেট দিয়ে দেবো, দশমীর পরে আমি ডেট দিয়ে দেবো। অর্থাৎ তুমি এখন পুজোর সময় তুমি অনেকে আবার আগরতলা আসতে পারো, যারা মফস্বলে বাড়ি আছে পুজো দেখার জন্য, তো তাদের ক্ষেত্রে আমি পুজোর সময় টাইম দিয়ে দেবো, আমি থাকবো এমন সময় তুমি খাতাটা এখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে, ঠিক আছে? তো এইভাবে হোমওয়ার্ক খাতাগুলি দেবে। আর আমি তোমাদেরকে আসতে বলেছিলাম যদি কোনো সমস্যা থাকে, যেমন এখানে আছে একজন, ওর ভাই এসে বলেছিল যে ওর বাবা ওকে অঙ্ক দিচ্ছেও পারছে না। আসলে এটা কেন হচ্ছে, যে আমি যে অঙ্কগুলো করিয়েছি এটা দেওয়া সত্ত্বেও পারছে না কেন? কারণ সে আর বাড়িতে মানে ফার্দার প্র্যাকটিস করছে না, ঠিক আছে? আর আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের কম্বিনেশন শেষ হওয়া মাত্র কিন্তু আমরা টেস্ট নেওয়া শুরু করবো। আই উইল স্টার্ট টু টেক টেস্ট। তো তার জন্য তোমরা আস্তে আস্তে প্রিপারেশন নিতে থাকো, কারণ আমাদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলে আসছে। আমাদের মূলত আর যে মেইন চ্যাপ্টার দুটো আছে সেটা হচ্ছে তোমার কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি সার্কেল, এলিপস, হাইপারবোলা, প্যারাবোলা, আর সেখানে তোমার ডেরিভেটিভটা রয়ে গেছে। তো সেটা হয়তো পুরোটা আমাদের থাকবে না, কারণ সিলেবাস অনেকটা ডিডাক্ট করে দিয়েছে, পুরোটা হয়তো থাকবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটুকু আছে আমরা দেখে নেব। যদি কেউ কাছে আপডেটেড সিলেবাসটা থাকে তাহলে একটু পাঠাবে, তো আমাকে পার্সোনালি পাঠিয়ে দেবো। আপডেটেড সিলেবাস যদি থাকে, সে টিবিএসসি হোক কিংবা সিবিএসসি হোক, আপডেটেড সিলেবাস থেকে পাঠাবে। আমার কাছে আছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কোথাও থেকে বের করতে হবে। তাহলে 3টে কাজ দিলাম। হোমওয়ার্ক হচ্ছে এনসিইআরটি টেক্সট বইয়ের হোমওয়ার্ক, সেটা কেউ একজন আপলোড করে দাও, 2 নম্বর। আর পুজোর ঠিক পরে তো আমরা কম্বিনেশন তো আজকেই শেষ হয়ে যাবে, তারপরে আমরা টেস্ট শিডিউল দিয়ে দেবো, টেস্ট হবে। আর তার আগে কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে মিট করতে চাই। তোমাদের খাতা নিয়ে তোমরা আসবে, তোমরাও আসতে পারো পার্সোনালি। আর যদি কারো কোনো খুব বেশি অসুবিধা, কারণ অসুবিধা তো অনেক ধরনের আছে, যদি থাকে আর তাহলে তোমরা খাতা পাঠাবে। আর যদি দুটোর মধ্যে একটাও না করো, এটা ধরে নেব যে তোমরা মানে আমার বক্তব্যের সাথে একমত না বা সহমত পোষণ করছো না। তো সেটা তোমাদের ফুল রাইট আছে, কিন্তু সেটার পরে কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নেব। চলো, আমি যে কথা আলোচনা করছিলাম, এখন তোমাদের অনেক সুবিধা আছে জানো। এখন মানে কিভাবে কাজকর্ম হয়, যে ধরো তোমার একটা অফিসে একজন চাকরি করে, ওকে বলা হলো এই কাজটা করতে, ও বললো যে অফিসার ওকে কাজ দিবে, বলে স্যার এটা কিভাবে করবো, এটা তো এই নেই, বলে এটা আপনার ব্যাপার, আপনি কিভাবে করবেন আপনি জানেন, আপনাকে কাজটা করতে হবে। এখন তোমারটা তুমি কিভাবে করবে এটা তোমার হেডেক, ইটস ইউর হেডেক। এটাই এখন লেটেস্ট হচ্ছে মানে কাজকর্মের ভাবধারা, ঠিক আছে? তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা তুমি যেভাবেই হোক তুমি কমপ্লিট করবে। এইটুক রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের নিতে হবে, ঠিক আছে? এইটুক রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের নিতে হবে। তোমরা কিভাবে সেটা মেনটেন করবে, ইটস ইউর ডিউটি। এটা তুমি নিজে চিন্তা করো কিভাবে মেনটেন করবে। এবার অসুবিধাকে বড় করে দেখাবে না। যদি প্রয়োজন লাগে এখন দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজ, চেন্নাই যেতে পারো, মানে হয়তো তোমাদের যেতে হতে পারে। আর আমি তো দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজ থাকি না, আমি একটা ছোট জায়গা থাকি যেখানে তোমরা সবাই থাকো, তার আশেপাশেই থাকো। এখন যদি প্রয়োজন হয় তোমরা দিল্লিও যেতে পারবে, মাদ্রাসা যেতে পারবে। লকডাউনের মধ্যে মানুষ গেছে, হেঁটে 800 কিলোমিটার গেছে,
ঠিক আছে, 800 কিলোমিটার 900 কিলোমিটার বাড়ি হেঁটে গেছে, তো তোমরা এক্সকিউজ দেবে না যে আমার এই সমস্যা এই সমস্যা এই সমস্যা, এরকম এক্সকিউজ দেবে না। চলো আমরা বলছিলাম 6 জন থেকে আমরা 3 জন নিতে চাই, যাতে একজন পার্টিকুলার একটা পার্টিকুলার প্রশ্ন মাস্ট বি দেয়ার, অবশ্যই যাতে থাকে। তার মানে আমার কি কাজ করতে হবে, 6 জন থেকে একটা কোশ্চেন তো অবশ্যই থাকে, তাহলে সেটাকে সিলেক্ট করার দরকার নাই, সেটা আমার কম্পালশন, সেটাতে আমি বাধ্য করেছে আমাকে 1 নম্বর আনসার করতেই হবে। তার মানে আমাকে যদিও 6টা থেকে 3টা আনসার করতে হতো, এখন আমরা শুধু 2টোই আনসার করবো বাকি 5টা কোশ্চেন থেকে। তো ইট উইল বি 5C2, ইটস কারেক্ট। উল্টো দিকে 6টা থেকে আমরা 3টা কোশ্চেনে আনসার করবো, 4 নম্বর কোশ্চেনটা আমি আনসার করতে পারবো না। যেহেতু 4 নম্বর কোশ্চেন আনসার করতে পারবো না, আর আমাকে 6টা থেকে 3টাই আনসার করতে হবে, তার মধ্যে 4 নম্বরটা বাদ, তার মানে বাকি 5টা থেকে আমাকে 3টা আনসার করতে হবে, এবং সেটা করা যায় 5C3 ওয়েতে। So yes, your answer is correct. It is 5C2 into 5C3. So it was a question which was asked in 2 years ago AIEEE, sorry, mains এ এসেছিল। Same question was asked in JEE mains. Now yes, I am giving you another question. Anyone who can solve the question can give me the answer. This is our next question. By taking 4 letters from forecast, from the word and 3 letters from the word milky, how many words of 7 letters can be formed? কেউ যদি আনসার করতে পারো বলতে পারো। কি বলছে, এখান থেকে তুমি 4টা লেটার নেবে, এখান থেকে 3টা লেটার নেবে, নিয়ে তুমি একটা ওয়ার্ড ফর্ম করবে 7 লেটারসে, 1 2 3 4 5 6 7। অর্থাৎ এই ফরকাস্ট একটা ওয়ার্ড, মিল্কি একটা ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ড থেকে তুমি যে কোনো 4টা লেটার নাও, এখান থেকে যে কোনো 3টা লেটার নাও, নিয়ে টোটাল তোমার হাতে 7 লেটার্স হবে। এই 7টা লেটারকে অ্যারেঞ্জ করে তুমি নতুন করে ওয়ার্ড ফর্ম করবে। মাই কোশ্চেন ইজ, ইন হাউ মেনি ওয়ে ইউ ক্যান ফর্ম the word of 7 letters by taking 4 letters from the word forecast and 3 letters from the word milky? বাংলা এই ফরকাস্ট শব্দ থেকে যে কোনো 4টি শব্দ লেটার এবং মিল্কি থেকে যে কোনো 3টি লেটার নিয়ে মোট 7টি লেটার বিশিষ্ট কতগুলো ওয়ার্ড ফর্ম বা গঠন করা যাবে। ওকে, এটা যে আনসার পারতে হবে এমন কথা নাই, বাট অ্যাটেম্পট ইজ মেইন থিং। যে পারো বলতে পারো বা বলার জন্য চেষ্টা করতে পারো, ভুল হলে তো বলার Sir, 8C4 into 5C3. ওকে, Sir, 8C4 into 5C3. এতক্ষণ যারা যাই বললে তার মধ্যে ছিল 8C4 into 5C3. এনিথিং স্পেশাল অর এনিথিং মোর? নো, এটাই আমার ভয়, এটাই কিন্তু আমার মেইন ভয়, যে তোমরা আসলে যখন ঠিক জায়গা মতো অঙ্কগুলো আসবে তখন পারবে কিনা। দেখো, প্রথম দিন আমি বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন, সেটা আমি বলার জন্য মোটামুটি একটা দিন কিন্তু একটা দিনের প্রায় 1-2টো সেশন আমরা নষ্ট করেছিলাম, এবং আজকে অনেকদিন হয়েছে পারমুটেশন কম্বিনেশন পড়াচ্ছি। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই চ্যাপ্টারটা দোজ হু আর টেকনিক্যাল পারসন, দোজ হু আর ইন্টেলিজেন্ট লিটল বিট, তাদের জন্য কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা খুবই মজাদার চ্যাপ্টার। কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও বলেছিলাম, যখন আমরা এই ধরনের সিস্টেমে অভ্যস্ত বা হেবিচুয়েটেড, যখন কোনো পারমুটেশনের চ্যাপ্টার অঙ্ক করি তখন পারমুটেশনের ফর্মুলা লাগাই, যখন কোনো কম্বিনেশনের চ্যাপ্টার অঙ্ক করি কম্বিনেশনের ফর্মুলা লাগাই, যেটা নাকি তোমরা এখন লাগিয়েছো, যে কম্বিনেশনের ফর্মুলা লাগিয়ে বলেছো 8C4 into 5C3, but it is completely wrong because you do not care the demand of the question. তোমাকে বলেছে
যে আমি বলেছিলাম যে কোশ্চেন গুলোকে অ্যানালাইজ করে দেখবে, তার আনসার গুলো বানানোর দরকার নেই, অ্যানালাইজ করে দেখবে এটা কি আদৌ পারমুটেশনের প্রবলেম না কম্বিনেশনের প্রবলেম, বাট তুমি এগুলি খেয়াল করোনি। তো যাই হোক, সেই বিষয়বস্তু তোমরা যেহেতু খেয়াল করোনি, আমি তোমাকে খেয়াল করিয়ে দিচ্ছি। দেখো এখানে এই পুরো মানে জবটা দুটো স্টেপে কমপ্লিট হচ্ছে। প্রথম কিন্তু আমরা এই যদি আমাকে বলা হতো যে আচ্ছা এ পি বি এল কে, এখানে এই চারটা লেটার, আর এখান থেকে যদি আমাকে বলা হতো এখান থেকে এফ আর ই এস, আর এখান থেকে এম এল কে এম আই এল, এই 7টাকে কত রকম ভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায়, তখন কিন্তু আমরা বলতাম কি ফ্যাক্টরিয়াল 7 ওয়েতে। ইউ সি these 7 letters can be arranged in the 7 places to form the new word in factorial 7 ways. যদি আমরা বলতাম এই 4টা কিন্তু এখান থেকে নেওয়া, এই 3টা কিন্তু এখান থেকে নেওয়া, ঠিক আছে? তো এই 4টা এবং এই 3টা মোট 7টাকে এই 7 জায়গাতে আমরা টোটাল কত রকম ভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি টু ফর্ম দা ওয়ার্ড আনসার ইজ ফ্যাক্টরিয়াল 7 ways। এখন আমি যা বলি সবই বুঝবে, ঠিক আছে? আমি যত রকম ভাবে বলি সবই বুঝবে, আমি যদি ভুল বুঝাই তোমরাও বুঝবে। কিন্তু এইটা যাতে এরকমটা না হয়, তোমার একটা স্বাধীন চিন্তাধারা থাকতে হবে, তোমার একটা নিজস্ব প্ল্যানিং থাকতে হবে, তোমার নিজস্ব থট থাকতে হবে, যেটা নাকি তুমি এতদিন ডেভেলপ করেছে, সেই থট লাগিয়ে কিন্তু তোমাকে এইগুলো প্রশ্নগুলো আনসার করতে হয়। তাহলে দেখো এখানে ফরকাস্ট থেকে তুমি যদি এই 4টা নিতে, আর এখান থেকে যদি MIL এর 3টা লেটার, MIL এই 3টা লেটারকে নিতে, এবং ওদের দিয়ে যদি বলতাম কতটা ওয়ার্ড ফর্ম করা, তাহলে তুমি ফ্যাক্টরিয়াল 7 আনসারটা নিশ্চয়ই দিতে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি যে 4টা নিয়েছি সেই 4টাই যে হবে এমন তো কোনো কথা নাই, সেটা তো এখান থেকে যে কোনো 4টা হতে পারে। আবার তুমি যে 3টা ওয়ার্ড দিতে লেটার নিয়েছো এখান থেকে মিল্কি থেকে, এই 3টেই হবে তেমন কিন্তু কোনো কথা নেই। কারণ এই কাজটা অর্থাৎ এখান থেকে 4টা এবং এখান থেকে 3টা, এরকম 4টা এবং 3টাকে কিন্তু আমরা আর অনেক রকম ভাবে সিলেক্ট করতে পারি। তার মানে আমি বলতে চাইছি এখানে প্রথম যে কাজটা হচ্ছে ওয়ার্ডটা, সেটা হচ্ছে সিলেকশনের কাজ অর্থাৎ কম্বিনেশনের কাজ, আর নেক্সট স্টেজে যা হচ্ছে সেটা কিন্তু হচ্ছে পারমুটেশনের কাজ। কারণ আলটিমেটলি তোমাকে কি করতে হচ্ছে, এই প্রথম ওয়ার্ডটা থেকে 4টা এবং পরের ওয়ার্ডটা থেকে 3টা নিতে হচ্ছে, মানে সিলেক্ট করতে হচ্ছে। আফটার সিলেকশন ওই সিলেক্টেড লেটার গুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে হচ্ছে টু ফর্ম দ্য নিউ ওয়ার্ডস। সো এখানে দুটো কাজ হচ্ছে, ইটস এ প্রবলেম অফ পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন বোথ। First of all, you'll have to select this 4 and 3, and after that you will have to arrange this 4 and 3, that is 7 letters. So let's see what is the solution, and after writing the solution of the question, I will ask, is there any question or not? So you get ready for writing the answer. Number 1, এখানে আমরা আনসার করছি the 4 letters from the word forecast and 3 from Milky can be selected in 8C4 and 5C2 ways. এটা শুধু সিলেকশন সংখ্যা। After selection, the selected letters 5C3 হবে না? 5C3, the selected letters, right, that is the right approach, and the selected 7 letters can be arranged to form new words in 7P7 অর্থাৎ ফ্যাক্টরিয়াল 7 ways। তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রথম যে সিলেকশনটা করা যায় এত ওয়েতে, আর ফর ইচ সিলেকশন, প্রতি প্রকার, এটা তো একটা সিলেকশন, একটা আমি এখান থেকে 4টা নিয়েছি 3টা নিয়েছিলাম, ওদেরকেই ফ্যাক্টরিয়াল 7 ওয়েতে করা যায়। কিন্তু এই সিলেকশন গুলো আমরা কত রকম ভাবে করতে পারি, 8C4 into 5C3 way, and for each one of the 8C4 into 5C3 selections, the selected letters can be arranged to form the new words in factorial 7 ways. So hence, total number of words, you will write total number of words is equal to 8C4 into 5C3 into factorial 7. Full and final answer. So I want to know your demand, requirement, clarity, question. কারণ এই যে 8C4 into 5C হয়েছে, তুমি শুধু ওদের থেকে 4টা এবং 3টাকে সিলেক্ট করতে পারো। Once you select, you'll have to arrange to form the new word, and it can be done in factorial 7 ways.
তো টোটাল হচ্ছে 5c4 5c3 ইন্টু ফ্যাক্টরিয়াল 7। দেখো বুঝতে পারলে কিনা? স্যার এই দুইটা ওয়ার্ড থেকে এমন যদি কিছু অন্য কোনো ওয়ার্ড থাকতো মানে মানে যে মানে দুটা ওয়ার্ডের মধ্যে কিছু লেটার সেম থাকতো তাহলে কি হতো? সেটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। সেই নিয়মটা আমার বইতে আছে, এসএনদের বইতে আছে। তো এটা আমরা এন্ট্রান্সের জন্য করাবো। তো আমি যদি এখন করাই তোমরা পালিয়ে যাবে। ডেফিনেটলি ইটস এ গুড কোশ্চেন। হ্যাঁ, তো সেই চ্যাপ্টার এখনো করাইনি আমরা। তো তার আগে চ্যাপ্টার শেষ করতে হচ্ছে, কারণ গতদিন তোমাদের থেকে কোনো আনসার পাচ্ছিলাম না, তাই আমি অলরেডি মার্ক করে নিয়েছি কোনগুলো করাবো। তো সেটা হবে না তা না, সেটা হবে। বাট প্রথমে এই ধরনের অঙ্কগুলোকে হজম করো। এছাড়া আর কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো? একটু বলবে তো নাকি? বললে মনে ভালো হতো। No, sir, no problem. ওকে, বুঝতে পেরেছো না? সো ইউ রাইট নাও নেক্সট কোশ্চেন। How many algebraic expressions can be formed by A, B, C, D using plus and minus signs? ব্যাপারটা হচ্ছে কোশ্চেনটা মিনিং বলছি, হাউ মেনি অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনস। অ্যালজেব্রা তো বুঝো, এক্স ওয়াই জেড এ বি থাকলে এদেরকে অ্যালজেব্রা বলা হয়, অ্যালজেব্রিক টার্মস। অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনস মানে আমি ফার্স্ট যদি পড়েছিলাম কোয়াড্রেটিক পড়ার সময়, যে হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল, হোয়াট ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন, হোয়াট ইজ a polynomial and what is an equation। সেখানে আমরা পড়েছিলাম এক্সপ্রেশন কি পড়িয়েছিলাম, আর এখানে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন কেন? বিকজ ইট ইজ কনসিস্টেড বাই অ্যালজেব্রিক টার্মস, এবিসিডি অ্যালজেব্রিক টার্মস, দে আর বেসিক্যালি ভেরিয়েবলস। তো এই এবিসিডি এই চারটা লেটারকে ইউজ করে কতটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন তুমি কনস্টিটিউট করতে পারবে বাই ইউজিং দ্য প্লাস এন্ড মাইনাস সাইন্স। যেমন দেখো, একটা a প্লাস বি মাইনাস সি প্লাস ডি, এটা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন। তো এরকম অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন হয় এ বি সি প্লাস ডি বা এ বাই বি প্লাস সি প্লাস ডি। কিন্তু এগুলি করা যাবে না, কারণ এখানে এবিসির মধ্যে কি আছে? ইনটু আছে, অর্থাৎ অপারেশন কি ইউজ করা হয়েছে? ইনটু, মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করা হয়েছে। এখানে কোন অপারেশন? ডিভিশন অপারেশন ইউজ করা হয়েছে। বাট here you are allowed to construct the algebraic expression by using only plus and minus sign. So you see, here I construct an algebraic expression a plus b minus c plus d. It's an algebraic expression. So by varying the signs, suppose here I change a minus b plus c minus d, it is another algebraic expression. It is minus a plus b plus c plus d, it is another algebraic expression. So in this way, we can construct so many algebraic expressions. My question is that exactly how many algebraic expressions can be constructed. One more thing, you see, আমাদের এখানে a যে algebraic টার্মটা লেখা হয়েছে, তার সামনের কিন্তু কোনো সাইন আমি জানি না। I don't know the sign of a. It doesn't mean so. Actually এর সামনে কোনো সাইন নেই, মানে আমরা বুঝে নেব, ধরে নেব কনভেনশন যে it is plus a। আমরা যখন 2 লিখি, এটা তো বলতে হয় না এটা প্লাস 2, কিন্তু মাইনাস 2 লেখার সময় কিন্তু মাইনাস 2 লিখতে হয়, তাই তো ব্যাপারটা? 2 মানে প্লাস 2, আর মানে মাইনাস 2 মানে কিন্তু মাইনাস 2 না। প্লাস হলে প্লাস 2 মানে এটাকে শুধু 2 লেখা মানে প্লাস 2, কিন্তু মাইনাস 2 হলে সেটাকে মাইনাস থেকে আলাদাভাবে দিতে হয়। তাই এখানে প্লাস এ প্লাস বি মাইনাস সি মাইনাস ডি, প্লাস এ মাইনাস বি প্লাস সি মাইনাস ডি, মাইনাস এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি, these are three algebraic expressions. In this way you can construct many more algebraic expressions just by varying the signs in front of the letters. So for this আমি কি বলতে চাই, দেখো এই যে a b c d এদের দিয়ে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন বানাবো, মানে আমরা এই জায়গাগুলোতে প্লাস মাইনাস সাইন ঢুকিয়ে দেবো। যদি এখানে সবগুলোকে প্লাস দিয়ে দিই তাহলে একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, দুটোতে প্লাস একটাতে মাইনাস একটাতে মাইনাস দিয়ে দিই তাহলে এটা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন। তার মানে আমরা কতটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন বানাতে পারছি, সেটা হচ্ছে এই যে এ বি সি ডি এই চারটা লেটারের ঠিক তার আগের প্লেস গুলোকে আমরা প্লাস এবং মাইনাস সাইন দিয়ে যত রকম ভাবে আমরা ফিল আপ করতে পারছি। এখানে প্লাস মাইনাসের মধ্যে একটা বসিয়ে দাও, এখানে প্লাস মাইনাসের মধ্যে যে কোনো একটা বসিয়ে দাও, এখানে প্লাস এবং মাইনাসের মধ্যে যে কোনো একটা বসিয়ে দাও, দেন ইউ গেট দ্য অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন।
So you know what is algebraic expression? These are called the algebraic expressions. So here I am going to write the perfect answer. So number of algebraic expressions is equal to number of ways of arrangements of plus and minus signs just in front of plus and arrangement of plus and minus sign in 4 places just in front of A, B, C, D. অর্থাৎ কি বলতে চাইছি আমি এখানে টোটাল নাম্বার অফ অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন হচ্ছে এই যে ABC চারটা অ্যালফাবেট আছে ওদের সামনে যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোকে প্লাস এবং মাইনাস সাইন দিয়ে যত প্রকারে ফিল আপ করতে পারি। নাও ইউ সি ইচ প্লেসেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট and each place can also be filled by using plus and minus sign independently in 2 ways. অর্থাৎ এই প্লেসটাকে আমরা 2 ওয়েতে ফিল আপ করতে পারি, এটাকে 2 ওয়েতে, এটাকে 2 ওয়েতে, এটাও 2 ওয়েতে। So in total how many it can be fulfilled? It can be fulfilled in 2 to the power 4 ways. আমরা লিখেছি now the number of algebraic expression is equal to number of ways of arrangement of plus and minus sign in 4 places just before in front of ABCD in 2 ways each. 2 ways each, hence total number of algebraic expressions 2 to the power 4 is equal to 16. That is our question and its answer. So it's start for you. এখন তোমার বলা উচিত এখানে কোথাও কোনো পয়েন্ট আছে না। No, sir, no problem. So আগের কথাটা কারোর কোনো সমস্যা নেই? It's nice. তো না থাকলে নাই। নাই মানে আমরা তারপরের মধ্যে চলে যাচ্ছি। In our next problem you see বলা হয়েছে let ABC is a triangle. On side AB there are 6 points. On the side BC, there are 4 points, and on the side AC, there are 3 points. The question is, how many triangles can be formed by joining these 13 points? এই 13টা পয়েন্টকে জয়েন করে কতটা ট্রায়াঙ্গেল কনস্ট্রাক্ট করা যায়? So first of all, let me show the meaning of the question through picture. ABC is a triangle. Here is a triangle ABC. Okay. On the side AB, there are 6 points. Point, 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 point. 6 points. On the side BC, there are 4 points. On the side AC, there are 3 points. You see all the facts of the question and diagram. So now it is required to find the number of triangles that can be formed by joining these 13 points. Among them, 6 points are on side AV, and 3 points on side, 4 points on side BC, and 3 points on side AC.
Okay, someone may consider that A, B, C are also the vertices of a triangle as well as 3 points on the sides AB. That means ওরা যেহেতু তিনটা পয়েন্ট ABC যেহেতু vertices of a triangle, they can be treated as a point on the sides of a triangle. So in such cases, someone may think যে BC-র উপর 4টা পয়েন্ট আছে, তার মধ্যে B-ও তো একটা পয়েন্ট, C-ও তো একটা পয়েন্ট, তাহলে কি 6টা পয়েন্ট হয়ে যাবে? No. Here I'm not talking the points A, B, C. I'm talking only these 13 points. Look at here. 6 points, 4 points, 3 points. In total 13 points. I'm just talking about this particular bold mark 13 points. I'm not talking about A, B, C. Under these circumstances, my question is how many triangles can be constructed? Now, before starting the problem or solving the problem, let us consider 5 points here. Those who are non-collinear and distinguish, and they are the distinguished for 5 points are there. So if I ask the same question, then how many triangles can be constructed? So you see, to construct a triangle, basically we will seek for 3 points, 3 distinct points to connect them so that we can get a triangle. You see, these 3 points are connected, we got a triangle. And suppose we connect this point, and this point, we connect them by line segment, you will get another triangle. In this way, as many times as you can select 3 points, you will get a triangle. It means প্রতি 3টা পয়েন্টের জন্য তুমি কিন্তু একটা ট্রায়াঙ্গেল পেয়ে যাবে। তার মানে টোটাল ট্রায়াঙ্গেলের সংখ্যা হবে কটা? যতটা পয়েন্ট ছিল সেই পয়েন্টগুলি থেকে 3টা পয়েন্টকে আমরা যত রকম ভাবে সিলেক্ট করতে পারি। The number of triangle will be same as the number of ways of selection of 3 points out of 5 points. So here the answer will be 5C3. One more thing I want to share with all of you, that here that all the considered 5 points are non-collinear. But here, if I give you the same question under the assumption that yes, you have 6 points. 6 points এইরকম আছে 1, 2, 3, 3টা পয়েন্ট এরকম আছে আর এখানে 1, 2, 3 এরকম আছে. Now you see there are 6 points is correct. So basically by joining them we can obtain 6-3 triangle. It's quite natural and you know it. But at the side by side, if I restrict you by the condition that among the 6 points, these 3 particular points are collinear. So, and if I ask you the same question that how many triangles can be constructed in such circumstances, then what will you say? I think যে এখানে 3টা পয়েন্ট যেহেতু collinear আছে, তাদের দিয়ে কিন্তু যতটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ততটা ট্রায়াঙ্গেল কিন্তু হতো না। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড 3টা পয়েন্ট যদি নন collinear হতো, তাদের দিয়ে কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল হতো। কিন্তু এখানে 3টা পয়েন্ট collinear হতে সমস্যা হচ্ছে কি ওরা নিজেরা কানেক্টেড হয়ে কোনো ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করবে না। So to solve the question, আমরা যেভাবে শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল যদিও 3টা পয়েন্ট পার্টিকুলার কন্ডিশনে আছে যারা collinear আছে, but first of all we consider all the points in general. So you see there are 6 points. By joining them you will get 6C3 triangles. অর্থাৎ 6টা পয়েন্ট যদি এইরকমও থাকে যে 3টা পয়েন্ট নন collinear আর 3টা পয়েন্ট collinear, তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নেব 6টা পয়েন্ট র্যান্ডমলি আছে, ওদেরকে জয়েন করে আমরা 6 triangle পাবো। But you know there is a problem that these 3 particular points are on the same line. So what will be there? What will happen? তার মানে এই রেজাল্টটা পারফেক্টলি কারেক্ট না। কেন কারেক্ট না? কারণ এই যে 3টা পয়েন্ট আছে ওরা যখন নিজেরা কানেক্টেড হবে তখন কোনো ট্রায়াঙ্গেলই ফর্ম করবে না। যদিও তাদের দ্বারা কটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করার কথা ছিল, 3C3 ট্রায়াঙ্গেল, 3C3 ট্রায়াঙ্গেলস কনস্ট্রাক্ট করার কথা ছিল, এগুলি করতে পারবে না ওরা। কেন? ওরা collinear। তাই আমাদের আনসার ছিল 6C3 minus 3C3। আমি আবার বলছি, যদি আমার কাছে 10টা পয়েন্ট থাকতো, ধরো না এখানে 3, 4, এখানে 5, এখানে 6 দিলাম, আর এখানে 4টা পয়েন্ট collinear, you see 10 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points are there, but 4 points are collinear. Exactly অঙ্কটাই করিয়েছিলাম। By joining them, how many triangles can be constructed? So in generally, by joining the 10 points, number of triangles that can be constructed is 10C3. It's clear to all of you, I know. But among them, 4 points are collinear. So যেহেতু 4টা পয়েন্ট collinear, তাদের দ্বারা যতটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল ঠিক ততটা ট্রায়াঙ্গেল কিন্তু হবে না। এখন কতটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল? 4C3, এগুলি হবে না। তাই -4C3 করতে হচ্ছে, কারণ তুমি যখন 10C3 করেছিল ওদের সবাইকে তুমি কিন্তু নন collinear ধরেছিলে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে 4C3 মাইনাস করতে হচ্ছে কেন? কারণ এই 4টা পয়েন্ট দিয়ে 4C3 ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল, এখন ওরা সেম লাইনে হয়ে যাওয়ায়, কনকারেন্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের যে যতগুলো হওয়ার কথা ততগুলো হবে না। আর কতগুলো হওয়ার কথা ছিল? 4C3 ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল, এখন ওগুলো হবে না। মানে এই কেসটাকে এখানে সাবট্রাক্ট করে দিতে হচ্ছে। তাই আমার আনসার পেলাম কত? 10C3 minus 6C3. So here you see the same situation occurs here. এখানে আমার কাছে 13 points আছে। So by joining them we can obtain 13C3 triangles. So আমরা লিখছি
number of triangles by joining 13 points is equal to 13C3. But since among 13 points, 6 points on BC, 6 point on AB, 4 on BC, 3 on AC. So we will not get any triangle instead of 6C3 plus 4C3 plus 3C3 triangles. Hence, actual number of triangles will be equal to 13C3 minus 6C3 plus 4C3 plus 3C3. That is the answer. আমরা কি বলতে চাইছি, প্রথমে 13টাকে পয়েন্ট জয়েন করে আমরা 13C3 ট্রায়াঙ্গেল পেয়েছি। ওকে, কিন্তু এই যে ট্রায়াঙ্গেল গুলি পেয়েছি এগুলি কিন্তু যদি 13 পয়েন্টস যদি নন কোলিনিয়ার হতো, কিন্তু হিয়ার ইজ দ্য প্রবলেম কি 6টা পয়েন্ট কোলিনিয়ার, তাতে কি হলো ওদের দিয়ে যতটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ততটা ট্রায়াঙ্গেল হবে না। তো ওদের দিয়ে কতটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল 63, এগুলি হবে না, মানে মাইনাস করো। আবার এখানে 4টা পয়েন্ট কোলিনিয়ার, তাদের দ্বারা যতটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল ততটা 4C3, এগুলি হবে না, মাইনাস করো 4C3। তারপরে এখানে 3টা পয়েন্ট ছিল, 3টা পয়েন্ট দিয়ে 3C3 ট্রায়াঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল, এগুলি হবে না, তাহলে এগুলিকেও সাবট্রাক্ট করো। কার থেকে সাবট্রাক্ট করবে? 13C থেকে, and ultimately you got the answer. So it's your turn to clarify the facts in front of me. যদি না বুঝে থাকো জিজ্ঞেস করো। Yes, sir, it's clear. Clear, sir. Clear, Okay, now we are sir. left. Okay, now we are left with only one problem. Clear. There are 5 apples, 4 oranges, and 2 bananas. Question is, in how many ways any number of fruits can be selected এক number if all the fruits of same kind are different to if all the fruits of same kind are same. আমাদের 3 মিনিট সময় আছে, 3 মিনিট পরে ক্লাসটা অটোমেটিক শেষ হয়ে যাবে, তার আগেই কিন্তু আবার এই কোশ্চেনটা সলভ করে নিতে হবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন and the chapter permutation is completed. From tomorrow we'll start a new chapter, that is circle. We'll start a new chapter, that is circle. I think all of you are ready with the question. So you have 5 apples, 4 oranges, and 2 bananas. And how many way you can any number of fruits can be selected. তো আমরা জানি যদি n objects থাকতো সেখান থেকে any number of objects can be selected in how many way?
টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান। অর্থাৎ যদি n অবজেক্ট অল অফ দেম আর ডিফারেন্ট যদি হতো তাহলে টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান হতো। কিন্তু আবার যদি n অবজেক্টস থাকতো এইরকম, তাদের মধ্যে p অবজেক্টস ফার্স্ট কাইন্ড, q অবজেক্ট সেকেন্ড কাইন্ড, r অবজেক্ট থার্ড কাইন্ড, সেখান থেকে এনি নাম্বার অফ ফ্রুটস সিলেক্ট অবজেক্ট সিলেক্ট করা যেত, p প্লাস ওয়ান, q প্লাস ওয়ান, r প্লাস ওয়ান, মাইনাস ওয়ান। দুটো এটা হচ্ছে আমার থিওরাম নাম্বার 2, এটা হচ্ছে থিওরাম নাম্বার 3। ইউ সি দা ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সিচুয়েশনস। এখানে n অবজেক্টস অল অফ দেম আর ডিফারেন্ট, এখানে n অবজেক্টস অল অফ দেম আর নট ডিফারেন্ট। আর এখানে n অবজেক্ট থেকে হাউ মেনি অবজেক্টস আর সিলেক্টেড, এনি নাম্বার অফ অবজেক্ট, ইট ক্যান বি ডান ইন টু দি পাওয়ার n মাইনাস ওয়ান। এখানে এই যে তোমার n অবজেক্ট ছিল, দোজ হু আর নট অল ডিফারেন্ট, অর্থাৎ p অবজেক্টস আর ফার্স্ট কাইন্ড, q অবজেক্টস আর সেকেন্ড কাইন্ড, r অবজেক্টস আর থার্ড কাইন্ড, then the number of ways of selection of any number of objects p plus 1, q plus 1, minus 1। এই ছিল আমাদের থিওরি। আমি আবার থিওরিটাকে বলে দিলাম। এইবার তোমাকে কি দেখতে হচ্ছে, এইবার দেখতে হচ্ছে যে যদি এক নম্বর কেসে বলা হয়েছে ওকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বলা নাই হাউ মেনি অবজেক্টস, হাউ মেনি ফ্রুটস আর টু বি সিলেক্টেড, দে টোল্ড দ্যাট এনি নাম্বার অফ ফ্রুটস ক্যান বি সিলেক্টেড। এখন বুঝতে হবে আমাকে এই যে আপেল গুলো আছে, ন্যাচারাল আপেল, আমরা বাজার থেকে যে আপেল গুলো কিনি, আপেল ওভার কাছে আপেল গুলিকে আমরা এরকম খুঁজি, দেখি, উল্টে পাল্টে দেখি। কেন দেখি? কারণ প্রত্যেকটা আপেল তো একই রকম না, একটা 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 থেকে একটা রকম মিল থাকে না, ওরা ডিস্টিংক্ট থাকে। তো এখানে প্রথম বলেছে কি যে না, ইফ অল দ্য ফ্রুটস অফ সেম কাইন্ড আর ডিফারেন্ট, অর্থাৎ ন্যাচারাল আপেল যদি হয় তাহলে একটার সাথে একটা কোনো মিল থাকবে না। তার মানে এখানে 5টা আপেল থাকতে পারে, সেই 5টা আপেলের মধ্যে একটা এরকম হবে, একটা এরকম হবে, একটা এরকম হবে, একটা এরকম হবে, একটা এক একটা এরকম থাকবে। মানে ওরা আপেল ঠিক আছে, কিন্তু আপেলগুলি কিন্তু ডিস্টিংগুইশেবল ফ্রম ইচ আদার, অর্থাৎ আপেলগুলো প্রত্যেকের থেকে ডিফারেন্ট। তার মানে সেখানে ওরা যাতে আপেল হতে পারে, যাতে অরেঞ্জ হতে পারে, যাতে ব্যানানা হতে পারে, কিন্তু ব্যানানা দুটো দেখতে একরকম না, অরেঞ্জ দুটো দেখতে একরকম না, আপেল দুটো দেখতে 5টা দেখতে একরকম না। তার মানে এখানে যে টোটাল নাম্বার অফ ফ্রুটস আছে এখানে 11 ফ্রুটস এন্ড অল দ্য ফ্রুটস আর ডিফারেন্ট। এবং এক নম্বর কোশ্চেন আনসার তাহলে কি হবে, টু দি পাওয়ার 11 মাইনাস 1। কেন? অল দ্য ফ্রুটস আর ডিফারেন্ট ইন সাইজ এন্ড শেপ। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইন সেকেন্ড কেস বলা হয়েছে যে ইফ all the fruits of same kind are of same, অর্থাৎ আপেল গুলো যদি প্লাস্টিকের আপেল হতো, কারণ সেম তো হবে না কোনদিন, তাহলে আপেল গুলো যে কোনো কারণে হোক সেম দেখতে, তার মানে ওরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ আছে, অর্থাৎ 3 নম্বর থিওরি। তখন কিন্তু হবে 5 প্লাস 1, 4 প্লাস 1, 2 প্লাস 1, মাইনাস 1। তার মানে অঙ্কটা করার আগে বুঝে নেবে সেম ফ্রুটস গুলো সেম কাইন্ডের না সেম ফ্রুটস গুলো ডিফারেন্ট কাইন্ডের। তো দুটো কেসে দুটো আনসার হয়ে গেল, এগুলো লিখে তোমাদেরকে করে নিতে হবে। আর আশা করি কোনো সমস্যা নেই, আমাদের টাইমটা 1 মিনিটের কম আছে, যে কোনো সময় টাইম শেষ হয়ে যাবে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো।